Okay, so I think we have barely a few viewers who are watching. So let me just briefly introduce myself. Hi, everybody who have joined here. Thank you for taking your time and appearing at our webinar. I am Tasnim Tahin and I'm representing the Hunger Games. And today we have here with us our expert who is equipped to answering all of your questions that you may have for starting from your application to selecting which university you would like to choose in the UK, as well as all the educational possibilities, probabilities, perspectives when you go to that country, and whatsoever the entire process of visa and such. Everything we have here with us, our sole equiper, the person who has all your answers. Islam Ashraful Bhaiya, if you would like to introduce yourself to our guests. Hello everyone, আমার নাম হচ্ছে Islam Ashraful. So I am representing Selection Education. We have our head office in the UK, in London, and I am basically the COO of the Dhaka branch. So I will be talking about everything that you need to know to study in the UK. Excellent. So we're just going to, let me just guide you through what we have planned for you today. Islam Bhaiya is going to be guiding all of you through a short presentation on the nooks and crannies and the basic, even if it's just touching the surface. He will try his best to discuss everything that you need to know before you start your applications, as well as all the facilities that are being provided to you by Islam Bhaiya's institution, which is Selection Education. So today, after that presentation we have today, we also are going to open the floor to you so that আপনাদের যতগুলো প্রশ্ন থাকে বা আপনাদের specific, if you have any kind of questions, directly ask Bhaiya. And as he himself has studied in the UK, if I'm not wrong, Bhaiya, so he will be able to give you first-hand knowledge, first-hand answers that perhaps you might not get everywhere. So this is what we have planned for today, and I really hope all of you who are here are going to stay, and you guys are going to enjoy and have a very informative session. When you walk out of this webinar, you're going to have something to carry with you. So Bhaiya, is there something that you would like to say before you start your presentation or you talk to our audience? Yeah, basically, so I have a lot of things I want to say today. I'm a personal experience to get you tips and techniques. We will also talk about some of the things we do, what we can do for students, how our agency can basically benefit our applicants. Yeah, and if you stick to the end, I think you'll be able to take a lot of value from this presentation. All right, excellent. So we're going to give you some time to prepare. In the meantime, we're going to wait for more of our students, more of our friends and audience to join, and then we can give you the floor to start your presentation. Okay, so we have a couple more people who have shown up. So I think it's fair for you to just start the presentation right away, Bhaiya, if you would like to share your screen with us right now. Okay. I have started my. Yeah, we can see your screen. So I hope everyone else can see your screen as well. If one or two of the audience would actually tell Bhaiya whether you can see your screen, and then he can take it from here. Okay, Bhaiya, I think your screen is properly visible. You might start now. Okay, so basically, I just want to start with what I'll be talking about today. কি নিয়ে কথা হবে আমাদের, কি সব টপিকগুলো আমরা কভার করব। So ওগুলো আমরা just একটু briefly দেখে আসি, and then I'll start the presentation properly. Okay. So the first thing is things we will talk about.
of course, why, what is your reason to choose the UK? Their job opportunities during studies কি হতে পারে. I'll also talk about how you can achieve 2 years of working after your studies. Also, top university choices কি হবে if you decide to apply with us. Procedure নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো, and then we're going to move with our services at Selexia, and a few tips and techniques for the process and the life in the UK. Moving on, so the first thing, why should you choose the United Kingdom? First, course length in the United Kingdom is shorter than any other country, if you think about it. It's basically, for example, master's course. আপনি যদি মাস্টার্স করেন, মাস্টার্সে আপনার 1 year usually একটা general length থাকে. If you want to add placement here with that, সেটাতে 2 years হতে পারে, অথবা প্রি মাস্টার্স যদি আপনি ওই রুটে যদি যান তাহলে 2 years হতে পারে, but generally for direct entry it's 1 year. Bachelor's এর জন্য it's generally 3 years. Okay, so Quality Assurance Agency or the QAA, এটা কি? এটা basically হচ্ছে আপনার একটা এজেন্সি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট এজেন্সি, যারা আপনার ইউকেতে সব ইউনিভার্সিটি গুলাকে তাদের কোর্স কন্টেন্ট এবং আপনার টিচার্সদের একটা ভ্যালুয়েশন করে এভরি ইয়ার. What this does in turn is basically আপনার ইউনিভার্সিটির যে আপনার ইয়েগুলো থাকে, the quality of the education is basically preserved that way. ওরা ওটা কন্ট্রোল করতে পারে. সো এটার উপর একটা রেটিং ওরা বেস করে, যেটা which I will also talk about in a few more slides. Okay, so post-study work visa. This is basically, in short, PSW visa. Basically, এটা হচ্ছে আপনি আপনার গ্রাজুয়েশন করার পর অথবা আপনার মাস্টার্স কমপ্লিট করার পর আপনি 2 বছরের জন্য ওখানে রেসিডেন্ট হয়ে থাকতে পারবেন এবং আপনি সেই টাইমটাতে কাজ খুঁজতে পারবেন. ওকে, নেটওয়ার্কিং অপরচুনিটি. এটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো যে ওখানে নেটওয়ার্কিং অপরচুনিটিটা কিরকম থাকে. হাউ ক্যান ইউর ইউনিভার্সিটি হেল্প ইউ উইথ নেটওয়ার্কিং, আর এর বাহিরে কি কি থাকতে পারে. ওকে, কালচারাল ডাইভার্সিফিকেশন, এটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো যে এখানে কিভাবে ওয়ার্ল্ড থেকে যে এত স্টুডেন্ট ওরা নেয়, এভরি ইয়ার 5 থেকে 6 লাখ স্টুডেন্ট মনে করেন ইউকেতে পড়তে যায়. সো এটার ব্যাপারে একটু কথা বলবো. এটার সাথে আপনার কি কি অ্যাভেলেবল থাকে, আপনি কি কি কালচার এক্সপ্লোর করতে পারবেন অথবা জানতে পারবেন, সেটার ব্যাপারে আমরা একটু কথা বলবো. সেফটি অ্যান্ড লাইফস্টাইল. সো এটা টোটালি হচ্ছে আপনার ইউকেতে লাইফটা কিরকম, সেফটি কিরকম প্রোভাইড করে, কোন শহরে কি আছে না আছে, এটা নিয়ে ব্রিফলি একটু কথা বলবো আমরা. অ্যান্ড obviously since আমরা basically Bengali students জন্য কাজ করছি, so we'll also talk about the Bengali community based in London or in the UK overall. Travel connections. So এটা হচ্ছে আপনার ইউনিভার্সিটি বাহিরে আপনারা কোথায় কোথায় ঘুরতে পারবেন বা কি কি অ্যাক্টিভিটিস আছে সেগুলো নিয়ে আমরা আরেকটু আলোচনা করব. And then obviously tourist attractions and the heritage for United Kingdom. All right, so let's start with job opportunity and PSW. So finding a job, আপনি ওখানে গিয়ে obviously অনেক স্টুডেন্টের থাকে যে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করার সময় আপনি চিন্তা করবেন যে ওকে জব অপরচুনিটিস কিরকম. আচ্ছা, তো জব অপরচুনিটিস ইজ বেসিক্যালি abundant. আপনারা যদি এটা চেক করে দেখতে চান যে কি কি জব অ্যাভেলেবল আছে, আপনারা obviously there are website that যেখানে আপনারা জব খুঁজতে পারবেন. For example, indeed.co.uk. This is a very good website for finding a job. আমি আমার ফার্স্ট জব সেখান থেকে পেয়েছি. সো ওখান থেকে বেসিক্যালি আপনি জব সিলেক্ট করতে পারবেন বা আপনি জব মার্কেটটাকে অ্যানালাইজ করতে পারবেন যে আচ্ছা কি কি অ্যাভেলেবল আছে and what is the right fit for you. Then there is working before graduation. This basically tells you যে আপনি কতটুকু কাজ করতে পারবেন, which is basically আপনার যখন আপনি ইন্টার্ন থাকবেন, টার্ম টাইমে আপনি 20 hours per week কাজ করতে পারবেন. Let's say that's like যদি আন্ডারগ্র্যাড হয়, আন্ডারগ্র্যাডের জন্য আপনারা obviously হাই এন্ড জবস পাবেন না, আর বেস্ট জব পাওয়াটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়. You'll have to do odd jobs. Odd jobs ওখানে খারাপ না. For example, you can be working at McDonald's for a start, and then ওখান থেকে আপনি আস্তে আস্তে প্রগ্রেস করে যেতে পারেন.
Then we will talk about গ্র্যাজুয়েশনের পর কাজ করা, যেটা মানে পিএসডব্লিউ। আপনি যখন গ্র্যাজুয়েট করে ফেলবেন তখন বেসিক্যালি আপনি লিগালি এন্টাইটেল টু ওয়ার্ক 40 hours per week, which is 160 hours in a month approximately. সেই টাইমটাতে আপনারা পিএসডব্লিউ নিয়ে 2 বছরের জন্য কাজ করতে পারবেন। এখন যদি আন্ডারগ্র্যাড শেষ করে ফেলেন, ফর এক্সাম্পল আন্ডারগ্র্যাড শেষ করে আপনি একটা টেস্ট জবের জন্য অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। আর যদি মাস্টার শেষ করে ফেলেন তখন আপনি আরো মানে সিনিয়র ম্যানেজারিয়াল পজিশনসে কাজ দেখতে পারবেন। ওয়েজেস এন্ড স্যালারি নিয়ে একটু কথা বলবো। সেটা হচ্ছে আপনার ওয়েজেসটা নিয়ে সবারই একটু ধারণা থাকে যে আচ্ছা কিরকম টাকা আয় করা যাবে। যদি ব্যাচেলার্স টাইমে আপনি যদি কাজ করেন সেই ক্ষেত্রে আপনার if you're 25 or let's say আপনি 20, তাহলে আপনি £8.50 per hour কামাই করতে পারবেন। I think it's a little less for people who are below 20. That should be around £7 something. I'm not really sure, but you can find that in the gov.uk website. স্যালারি বেসটা বেসিক্যালি হয় না আপনার। যদি আপনি ফুল টাইম কাজ করেন সেই ক্ষেত্রে তখন আপনি স্যালারি নিয়ে চিন্তা করতে পারবেন বা কথা বলতে পারবেন। এগুলো হচ্ছে আপনার ম্যাক্সিমাম টাইমস ডেস্ক জবগুলোতে আর কি ইয়ে করা হয়, স্যালারি হিসাব করা হয়। বাট এছাড়া মোস্ট অফ দ্য জবস উইল গিভ ইউ ওয়েজেস, পার্ট টাইম জবসেও, এবং আপনি যদি কোনো ইনফর্মাল কাজ করে থাকেন সেটাতেও আপনার ওয়েজেস হিসাব করা হবে, স্যালারি হবে না। স্যালারির কথা যদি বলি, স্যালারি আপনার ইয়ারলি ধরা হবে। সো ইয়ারলি মিনিমাম স্যালারি ইজ অ্যাট দ্য মোমেন্ট 25,000 if you are 25 years old. এইজের উপর একটু নির্ভর করে আপনি কতটুকু আপনার মিনিমাম ওয়েজ আপনার জন্য কতটুকু হতে পারে। সো সেটা আপনার gov.uk তে ক্লিয়ার গাইডলাইন্স দেওয়া আছে। ওকে, মুভিং অন। Finding the right university. In this case, এটা individually depend করে যে আপনার জন্য right course-টা কি। So basically deciding যে আপনি কি পড়তে চান, there is a massive choice in the UK. আপনি খুঁজতে চাইলে মানে এমনও জিনিস পাবেন যেগুলো আপনি চিন্তাও করবেন না যে হয়তো এগুলোর উপর কোর্স থাকে। টেকনিক্যাল থিংস থেকে নিয়ে এমনও কিছু আছে, যেমন নর্থহ্যাম্পটনে একটা কোর্স অফার করে, সেটা হচ্ছে আপনার লেদার টেকনোলজি। লেদার টেকনোলজি ইজ বেসিক্যালি ভেরি নিশ মানে একটা সাবজেক্ট, যেটা অন্য কোনো ইউনিভার্সিটিতে আপনি হয়তো পাবেন না। ইনফ্যাক্ট আমি যতটুকু জানি দ্যাট ইজ দ্য অনলি কোর্স অ্যাভেলেবল ইন দ্য এন্টায়ার ইউরোপ, if I'm right. আপনি leather technology search করলেই the first university that's going to show you is Northampton. So কোর্সটা বের করে নেওয়া, এটা বেসিক্যালি অনেক কিছু আছে। ইটস বেসিক্যালি হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু স্টাডি। আপনি যেটাতে করতে চান সেটাতেই করতে পারবেন। ফ্যাসিলিটিস ইউকে থেকে আপনার ইউনিভার্সিটি থেকে কিছু স্ট্যান্ডার্ড জিনিস যা আপনি পাবেন, মানে আপনি যখন ইউনিভার্সিটিতে ঢুকবেন, few things that is available to you is the library. The library is basically আপনার যে কোনো ইনস্টিটিউশনে ইউকেতে লাইব্রেরিটার অ্যাক্সেসটা is most of the time 24 hour. এছাড়া আপনার সেম লাইব্রেরিটাতে আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন অনলাইন থ্রু দেয়ার পোর্টাল। এটা ইজ আ ভেরি গুড এডিশন। আপনি যখনই অ্যাসাইনমেন্ট করতে থাকবেন, সে আপনি বাসা মানে লাইব্রেরিতে নাই, আপনি বাসা থেকে করছেন, বাট লাইব্রেরিটা আপনি অ্যাক্সেস করা লাগবে ফর রেফারেন্স, ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্যাট অনলাইন ওদের পোর্টালের মাধ্যমে। আচ্ছা, আর কি আছে? এটা ছাড়া অবভিয়াসলি অনেক সাপোর্ট ইজ অ্যাভেলেবল। মানে আপনার ইউনিভার্সিটি থেকে এমন কিছু সাপোর্ট নেই যেটা তারা আপনাদেরকে হেল্প করবে না। এনিথিং ইউ নিড, দ্য ইউনিভার্সিটিজ আর গোয়িং টু go an extra mile for the international students. For example, if you are feeling depressed, if you are feeling low, there is a particular service at the university যেখানে আপনি কি কথা বলতে পারবেন। You can talk to them about your problems and they will most likely be able to help you out with valuable solutions. এছাড়া আপনার there's lots of clubs and societies. In any case, এমন যদি হয় যে কোনো ক্লাবস এন্ড সোসাইটিজ আপনি নাই, লেটস সে আপনি একটা নিশ একটা হবি আছে আপনার, বাট এটার কোনো ক্লাব নেই, আপনি ইউনিভার্সিটিকে বলে ওই ক্লাবটা আপনি নিজেই শুরু করতে পারবেন। এই ছাড়া এভরি 1 year or 2 year ডিপেন্ডিং অন দ্য ইউনিভার্সিটি, তারা আপনারা মনে করেন যে gives the students an opportunity for student union. স্টুডেন্ট ইউনিয়নে আপনি প্রেসিডেন্ট হিসাবে বা প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য ইলেকশন করতে পারবেন। ইফ ইউ উইন দ্য ইলেকশন, আপনি ওখানে একটা ফুল টাইম জব সিকিউর করে ফেলতে পারবেন।
and that is also available যদি আপনি ধরেন লাস্ট ইয়ারে আপনি এটা করেন and then you get if you win the election আপনার জন্য তারা ভিসা আবার রিনিউ করার জন্য যা যা প্রসিজার আছে এবং ডকুমেন্টস লাগবে সেটা ইউনিভার্সিটি উইল গ্ল্যাডলি হেল্প ইউ অ্যান্ড আদার ফ্যাসিলিটিস এর বাইরে বলতে গেলে আপনি যদি ধরেন খেলতে যেতে চান আপনার খেলার মাঠ ওরা প্রোভাইড করবে বাস্কেটবল যদি খেলেন আপনি বাস্কেটবল কোর্ট থাকবে in some cases there are also swimming pools etc মানে স্পোর্টস রিলেটেড আপনার যা লাগে also gym equipment it's also available মানে সব ইউনিভার্সিটিতে আপনার থাকবে gym equipment and it's almost free okay ইউনিভার্সিটির হিস্ট্রিটা নিয়ে রিসার্চ করাটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ এটা আপনাকে মানে আপনি যদি দেখেন যে একটা ইউনিভার্সিটি দ্যাট ওয়াজ এস্টাবলিশ ইন 1844 and এখন ইটস 2001 আপনি যদি চিন্তা করে দেখেন যে এই টাইম থেকে 2021 পর্যন্ত তারা এডুকেশন সার্ভিসটা প্রোভাইড করে এসেছে which basically tells you that আপনার this university has a lot of experience in teaching যার জন্য আপনি অনেক সময় দেখবেন যে যত পুরানো হয় ইউনিভার্সিটিটা অত রেটিং ওদের ভালো থাকে if I have to give an example let's talk about Coventry University for example it's TEF Gold this is basically আপনার QAA rating এই রেটিং এর মাধ্যমে আপনি যদি দেখেন যে ওদের এস্টাবলিশমেন্ট কবে শুরু হয়েছিল that's almost 50 to 60 years I think or a little bit more I'm not really sure but during this time ওরা কিন্তু সবসময় TEF Gold ছিল না they actually increased their rating over time so historyটা is kind of important আপনি আপনার যে ইউনিভার্সিটিতে আপনি পড়তে যেতে চান সেটা আপনি সার্চ করলে আপনি দেখতে পারবেন যে ওই ইউনিভার্সিটি রিলেটেড অনেক হিস্ট্রি আছে so taking a look at that is very important okay awards okay this is a critical thing যেটা অনলাইনে কেউ সবসময় বলবে না অথবা আপনি যখন একটা ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইটে যাবেন আপনি এতগুলো অ্যাওয়ার্ড দেখবেন যে it's almost confusing so কোনটা ফলো করে কোনটা রাখবেন অনেক ইউনিভার্সিটিতে আছে যেগুলো দেখবেন যে নাম্বার 10 in this for example a award number 10 rating পেয়েছিল this and that so ওই জিনিসগুলো কি আপনার কারা দিচ্ছে এই অ্যাওয়ার্ডগুলো এগুলা দেখার থেকে the important thing is আপনার quality assurance agency থেকে রেটিংটা কি that is much more important অনেক এমন আছে ম্যাগাজিন আছে যারা মনে করেন আপনার ইয়ারলি একটা পাবলিশ করে ইউনিভার্সিটি রেটিং নিয়ে সেটা অনেক সময় দেখা যায় যে ইটস পেইড বলতে হচ্ছে ইউনিভার্সিটি থেকে তারা মনে করেন যে কিছু সোর্স করে আপনার ফান্ডিং সোর্স করে এন্ড ওটার উপর ডিপেন্ড করে তাদেরকে একটা রিসার্চ করে একটা ভ্যালুয়েশনে আনে সো ওই অ্যাওয়ার্ডগুলো থেকে আমি প্রেফার করবো যে লুকিং অ্যাট আপনার QAA assurance agency ratings which is TEF Gold, Silver or Bronze. Okay, this basically I have already covered the point QAA rating এটার জন্য আমি আরেকটু ভালো করে বুঝাই দিই TEF Gold হচ্ছে আপনার একদম হাইয়েস্ট স্ট্যান্ডার্ড এরপরে আপনার আসে TEF Gold, সিলভারটা হচ্ছে আপনার সেকেন্ড বেল্ট মানে বেস্ট আপনার এটা মাঝখানে আসে সো যদি পার্সেন্টেজে নিতে চাই 80 to 100 এর মধ্যে হচ্ছে আপনার গোল্ড 79 to 60 would be আপনার সিলভার এন্ড তারপরেরটা হচ্ছে বাকিটা হচ্ছে ব্রোঞ্জ যদি আপনি 10 বিলো থাকেন তখন আপনাকে রেটিং করা হয় না অলসো QAA রেটস যখন আপনার ইউনিভার্সিটিতে করতে আসবে তখন আপনাকে ইউনিভার্সিটিও এটা জানাবে যে আমাদের QAA রেটিং এর জন্য লোক আসছে দে আর গোইং টু মনিটর ইওর ক্লাস আপনাদের পড়াশোনার স্টাইলটা দেখবে এবং টিচারকেও অ্যাসেস করবে এট দ্য সেম টাইম সো এখানে আপনারা আপনাদের ইনপুট দিতে পারবেন দ্যাট ইজ কিভাবে হবে সেটা এটা মনে করেন আপনাকে একটা ডকুমেন্ট দেওয়া হবে অথবা আপনি প্রাইভেটলি ওইটা করতে পারেন রিকোয়েস্ট করতে পারেন যে আমি একটা রিভিউ দিতে চাই আমি একটা কিছু বলতে চাই আমার কোর্সের ব্যাপারে বা ক্লাসের ব্যাপারে সেটা ইদার আপনি ইউনিভার্সিটির সাথে ডিসকাস করতে পারেন অথবা আপনি QAA যে এজেন্টটা ওখানে প্রেজেন্ট থাকবে তার সাথেও আপনি প্রাইভেটলি ডিসকাস করে কথা বলতে পারবেন সো QA রেটিং এর ব্যাপারে আরেকটা জিনিস বলি এরা এত ক্রিটিক্যালি আপনাকে করবে মানে অ্যাসেস করবে যেটা মনে করেন আপনি যখন এটা যদি ফিজিক্যালি দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে দিস ইজ ভেরি মানে দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য রাইট ওয়ে এন্ড এইভাবেই ওরা বের করতে পারে যে আপনার কোয়ালিটিটা কতটুকু আসলে ভালো মানে কোন রেটিং এ আপনি পড়বেন ইদার গোল্ড সিলভার নাকি ব্রোঞ্জ ওকে সো নেক্সট স্টেপটা হচ্ছে স্কলারশিপ দিস ইজ আই থিঙ্ক এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট
টপিক যেটা স্টুডেন্টদেরকে আই থিঙ্ক মানে a lot of students are not clear about this. স্কলারশিপ ইজ বেসিকলি একটা জিনিস আর ফি ওয়েভার হচ্ছে আরেকটা জিনিস, দুটাকেই অনেক সময় অনেকেই স্কলারশিপ বলে ফেলে। আচ্ছা, তো কিছু এক্সটার্নাল স্কলারশিপ আছে, ফর এক্সাম্পল দ্য আগা খান provides a scholarship for Bangladeshi, Pakistani and I think Indian students. সেটা হচ্ছে আপনার it's almost 10,000 pounds and it's a bit competitive but it's also worth checking it out. আপনি এটা জন্য কমপ্লিট করতে পারেন। If you're successful you can get almost 10,000 pounds which is মানে more than half of your tuition fees. আচ্ছা, সো স্কলারশিপ এছাড়া আপনার ইউনিভার্সিটিতে ইন্টারন্যাশনাল স্কলারশিপের জন্য কিছু ওরা ইয়ে করে রাখে, ক্রাইটেরিয়া করে থাকে। A lot of universities will have their scholarship page where you can just log in and check যে আপনি এলিজিবল নাকি। ইফ ইউ আর এলিজিবল, এটা আপনি আপনার আলাদাভাবে অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় না, এটা আপনি জাস্ট অটোমেটিকলি ইউর এন্টার টু দ্য থিং অ্যান্ড ওদের একটা টিম আছে, স্কলারশিপ টিম, যারা মনে করেন আপনার ফাইলগুলো অ্যাসেস করে তারা চিন্তা করবে যে ওকে ইফ দিস ইজ এলিজিবল অ্যান্ড মানে টপ ধরেন যে 100 মানুষকে দিবে, 100 মানুষকে দেওয়ার জন্য আপনি যদি ওই টপ 100-এ থাকেন তাহলে ইউল অবভিয়াসলি বি awarded that scholarship. Also the scholarship is at আপনার কাস্ট লেটারে লাস্টে মেনশন করা থাকবে, দ্যাটস when you know you have confirmed মানে আপনার স্কলারশিপ আপনি পাবেন। আচ্ছা, ফি ওয়েভার নিয়ে আমি জাস্ট ছোটভাবে একটু বলে দিই। ফি ওয়েভার হচ্ছে আপনার এটাও অনেক সময় থাকে, আপনি যদি স্কলারশিপের জন্য আপনার ইয়ে না থাকে, আপনি যদি এলিজিবল না হন বা যদি না পান, ট্রাই টু অলওয়েজ গেট দ্য ফি ওয়েভার। ফি ওয়েভারটা হচ্ছে আপনার বেসিকলি ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের জন্য কিছু যদি আপনি এফোর্ড করতে পারেন, অনেক সময় দেখা যায় যে আপনি পুরা টিউশন ফি যদি একবারে দিয়ে দিতে পারেন, তারা 1000 থেকে 500 পাউন্ড আপনাকে জাস্ট ইয়ে করে দেয় আর কি, ফর এক্সাম্পল রিফান্ড করে দেয়, অথবা আপনার নেক্সট ইয়ারের জন্য ওটা আপনি ইউজ করতে পারবেন, আপনার অ্যাকাউন্টে ওটা ক্রেডিট হয়ে থাকবে। সো এই দুইটা জিনিসের একটু পার্থক্য বুঝে নেওয়া আই থিঙ্ক স্টুডেন্টের জন্য ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড এক্সটার্নাল স্কলারশিপগুলোর জন্য আপনার অ্যাপ্লাই করাটা উড বি ওয়াইজ থিং। ইউনিভার্সিটি থেকে সবসময় পাওয়া যায় না, কারণ ওরা হয়তো 100 স্টুডেন্টকে দিবে অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট মানে ইউজুয়ালি ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ বেসিসে তারা স্কলারশিপটা প্রোভাইড করে দেয়। ওকে, সো দিস ইজ কভার্ড। প্লেসমেন্ট ইয়ার, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আপনি যদি আন্ডারগ্র্যাড অথবা মাস্টার্স যেটাই করেন আপনি প্লেসমেন্ট ইয়ারের জন্য কিছু কিছু কোর্সে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। প্লেসমেন্ট ইয়ার ইজ বেসিক্যালি আপনার 1 বছর যেটা আপনি কাজ করবেন, সো এই কাজটার উপর আপনার একটা ডিটেইল রিপোর্ট লিখতে হয় এট দি এন্ড অফ দ্য ইয়ার। সো আপনি যদি প্লেসমেন্ট ইয়ার নেন, আপনার কোর্স লেটস সে 3 বছরের ব্যাচেলার্স, আপনি 4 বছর করবেন আসলে, এন্ড ফোর্থ ইয়ারটা হবে আপনার পুরোপুরি কাজের উপর উইচ ইজ পেইড ওয়ার্ক, এন্ড এর উপর আপনি একটা মানে টাইম টু টাইম আপনার ডিসার্টেশন অথবা আপনার যে ইয়ে থাকবে সুপারভাইজার থাকবে তার সাথে আপনি ডিসকাস করে এটা নিয়ে আলোচনা করে আপনি আপনার ফাইনাল ড্রাফট সাবমিট করতে পারবেন। So placement year is also going to cost you a little bit. It's the minimum cost for the placement year is 500 pounds. 500 pound আপনার লাগবে জাস্ট মানে আপনি যদি প্লেসমেন্ট ইয়ার সহ কোনো কোর্স চান। Not all courses come with placement year, এটা আলাদা আপনার অ্যাপ্লাই করতে হবে। অ্যাপ্লাই করে আপনার সেভাবে যদি অ্যাপ্লিকেশন সাকসেসফুল হয় তাহলে আপনি প্লেসমেন্টটার জন্য ফোর্থ ইয়ারে কাজ করতে পারবেন। অ্যান্ড এটার জন্য আপনাকে ইউনিভার্সিটিও হেল্প করবে। যদি আপনি মনে করেন যে আমি প্রাইভেটলি করতে চাই, সেটা আপনার ইউনিভার্সিটির সাথে ডিসকাশন করে একটা অ্যারেঞ্জমেন্টে আসতে হবে। ওকে, সো মুভিং অন, ক্লাবস এন্ড সোসাইটিজ আই অলরেডি টকড অ্যাবাউট ইট, যে অনেক কিছুই আছে, ক্রিকেট ক্লাব আছে, ফুটবল ক্লাব আছে। আপনি যদি এগুলাতে জয়েন করতে চান, ইউ আর মোর দেন ওয়েলকাম। দে আর ভেরি ফ্রেন্ডলি। সবকিছুর জন্য আপনাকে এটা তারা আপনি যখন যাবেন আপনার প্রথম ফার্স্ট উইক দে এক্সপ্লেইন যে কিভাবে কাজ করে, তারা কিভাবে পড়াশোনা করায়, বিকজ অবভিয়াসলি তাদের দেশের এডুকেশন সিস্টেম এন্ড আমাদের দেশের এডুকেশন সিস্টেম ইজ নট দ্য সেম। অনেক কিছু অনেকে আপনি গিয়ে পাবেন যে a lot of things that you have not done before, so it really helps. তো এরকম ক্লাবস এন্ড সোসাইটিজও আছে। ফর এক্সাম্পল লেটস সে আপনি ইংলিশের জন্য কোনো ক্লাবস এন্ড সোসাইটি চাচ্ছেন, সেটাও মোস্ট লাইকলি ইজ অ্যাভেলেবল আপনি যদি সার্চ করেন। দিস obviously depends on মানে varies from universities to universities. All right, so the next point we're going to talk about is the procedure. Procedure it's a very it's a very complicated process. That is where we come in. আপনি যদি ধরেন আপনি এখন অ্যাপ্লাই করতে চান, আপনি চিন্তা করেন যে আমি ইউকে পড়তে যাব, বাট ইউ ডু নট হ্যাভ এনি ক্লু বা আপনার কোনো ওখানে
আত্মীয় স্বজন নাই বা রিলেটিভ নাই যে আপনাকে বলে দিবে যে আচ্ছা এভাবে এভাবে এটা করো। সো আপনি যদি অনলাইন সার্চ করেন ইটস প্রিটি মাচ দ্য সেম থিং, বাট ইটস আমি যখন ফর এক্সাম্পল আমি যখন অ্যাপ্লাই করতে চেয়েছিলাম আই ওয়ান্টেড টু ডু ইট মাইসেলফ ইন বিগিনিং। পরে যখন আমি সার্চ করলাম, সার্চ করে আমি দেখি যে ইটস নট ভেরি ক্লিয়ার, and eventually I had to end up with agency who actually helped me progress. So we'll talk about that a little bit. So the first point is assessment. This is what we do. Assessment এর মনে করেন যে বেসিক্যালি আপনার ফাইল চেক করে এলিজিবল কোথায় আপনি এটা আমরা জাস্ট দেখি। আচ্ছা আর কি কি করি আমরা পুরো জিনিসটাকে দেখে আসি। অ্যাপ্লিকেশন, bank, so basically bank details and everything, cost letter, visa, pre-departure, that is it. So এখন আমি একটু briefly কথা বলি assessment নিয়ে। So inquire, আপনি this is what you can do when you are applying to an agency. আপনি তাদের সাথে কথা বলে দেখতে পারেন যে তাদের কি কি ইউনিভার্সিটি তারা আপনাকে অফার করতে পারবে। Be careful about this because not all agencies have a direct contract with universities. What I mean by that is আপনার এজেন্সি গুলা অনেক সময় যেসব এজেন্সি স্পেশালি মনে করেন যে টাকা চাবে আপনার কাছে যে ঠিক আছে আমরা অ্যাপ্লিকেশন করে দিব 1 লাখ টাকা লাগবে বা দিস এন্ড দ্যাট, these guys don't have like a direct contract with the universities. এরা আপনার জন্য বেসিক্যালি আপনি যে প্রসিজারে অ্যাপ্লিকেশনটা করবেন সেটাই আপনার জন্য করে দিবে বাট আপনাকে চার্জ করবে। We don't do that because obviously we have direct contract with the university. So inquire with the agency যে তাদের প্রসিজারটা কিভাবে কি করে এটা একটু ক্লিয়ার হয়ে নেওয়াটা it's always a good idea. চেক, অবভিয়াসলি এটার মানে হচ্ছে আমরা যখন আপনি ইনকোয়ার করবেন আমরা আপনার বেসিক্যালি এটা চেক করবো, ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেক করবো। ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে লাইক জাস্ট আপনার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স এবং আপনার গ্রেডস অফ হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান প্রিভিয়াসলি, আপনার ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সিটা কোথায় আছে অ্যান্ড মানে ওইভাবে আপনাকে গাইড করবো। The consultation is basically guiding you throughout the process. আমরা যেটা ইউজুয়ালি করে থাকি যে মানে আপনি যখন থেকে আমাদের অফিসে আসবেন বা আমাদেরকে কন্ট্যাক্ট করবেন সেই পয়েন্ট থেকে ভিসা হওয়া পর্যন্ত আপনি যতটুকু সাপোর্ট লাগবে সেটা আমরা আপনাকে উই মেক শিওর যে আপনি ভিসাটা জানি পান এন্ড সেটা কিভাবে কি করা হয় ওইটাও উই টক ইট আউট থ্রুআউট দ্য প্রসেস। Finally the decision যে আপনি for example consultation করে let's say you chose 2 or 3 universities that you want to apply to, ওইটার পর we come into the decisions, ঠিক আছে সবগুলা থেকে আমরা অফার লেটার নিয়ে আসলাম এন্ড আপনার যখন টাইম আসবে যে আপনি পেমেন্ট করবেন that is when you have to make a final decision যে okay I want to stick with this university, বাকিগুলা আমি withdraw করব বা something like that. Plus পেমেন্ট করে দিলে obviously আপনার ওই প্রসেসই থাকতে হবে, you cannot pay for 2 universities, you have to pay for one, right? ওই হিসাব করে আর কি। So application processটা হচ্ছে আপনার মানে it's very straightforward. Application form, obviously you have to fill up the form, the right details and everything. এটা throughout the আপনার মানে কোর্স সেই ডিটেইলসই ওরা রাখবে আপনার স্টুডেন্ট ফাইলে। ডকুমেন্ট সাবমিট করার সবসময় নেসেসারি না বাট ইট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট যে আপনি যদি আপনার কোনো ডকুমেন্ট মিসিং থাকে আপনি এটা পরেও এটা দিতে পারবেন। দিস ইজ always available. এই সার্ভিসটা আপনার যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে they allow that. একটা স্লাইড ছোট একটা just tip দিয়ে দিই about submitting documents. If you're going through any other agencies, I would suggest not to give them your original documents. Always give them the scanned ones. Because এটা যদি আপনি করেন, আপনি যদি ওদেরকে অরিজিনাল ডকুমেন্টস দিয়ে দেন, লেটস সে আপনার কাজটা হচ্ছে না, তারা করতে পারতেছে না আপনার ফাইল কোথা প্রসেস, ইন দ্যাট কেস ওরা আটকায় রাখতে পারবে আপনাকে বা ঘুরাতে পারবে। সো এই চান্সটা মেক শিওর আপনার জানি কোনো এজেন্সিকে না দেন। অ্যান্ড দিস ইজ অলসো মানে ফর এক্সাম্পল আই ওয়ার্ক ইন দ্য ইউকে ইন দি এজেন্সি বিজনেস এজ ওয়েল, দিস ইজ ইলিগাল। আপনি কখনো রিয়েল ডকুমেন্ট মানে অরিজিনাল ডকুমেন্টস দিবেন না। যদি নিয়েও আসেন সেটা তাদের অফিস থেকে স্ক্যান করায় তাদেরকে দিয়ে আপনি অরিজিনালটা আপনার সাথে ফেরত দিয়ে যাবেন। Okay, conditional and unconditional offer. Conditional offer টা কি? This conditional offer is basically আপনার মনে করেন যে it tells you যে আপনার terms of fee কতটুকুন, yearly fees কতটুকুন, আপনার ইউনিভার্সিটি আপনাকে কি অফার করতে চাচ্ছে। এর মধ্যে এই কন্ডিশনাল অফারের মধ্যে কিছু কন্ডিশনস ডেফিনেটলি দেওয়া থাকবে। ধরেন যে আপনার কোনো কিছু মিসিং আছে, লেটস সে আপনার রেফারেন্স নাই বা 1 বছরের একটা গ্যাপ আছে, সেই কন্ডিশনগুলো ইউনিভার্সিটি আপনাকে অফার যখন দিবে ওগুলো ক্লিয়ারলি মেনশন করে দিবে যে ওকে তোমার কিছু কন্ডিশন আছে, তোমার এগুলা ফিল আপ করতে হবে। ইভেন ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ আইএলস, ওটাও মেনশন করা থাকবে যে আইএলস এ আমরা এত স্কোর চাচ্ছি, এটা করতে পারলে আমরা তোমাকে আনকন্ডিশনাল অফারটা দিব। ওকে,
কন্ডিশনাল অফার থেকে আনকন্ডিশনালে প্রগ্রেস করাটা হচ্ছে আপনার বেসিক্যালি আনকন্ডিশনালে যখন আপনি পেয়ে যাবেন, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি বুকিং ইউ আপ প্লেস। লেটস সে দ্য ইউনিভার্সিটি হ্যাজ 100 সিটস, আপনার জন্য তারা একটা বুক করবে। এটা আরো সলিডিফাই হবে যখন আপনি ফার্স্ট ডিপোজিটটা পে করবেন। সো আনকন্ডিশনাল অফারটা হচ্ছে আপনার যখন আপনি কন্ডিশনস গুলো মিট করবেন অফ ইউর কন্ডিশনাল অফার, and it's also a document that says okay, we have a place for you in the university. ওকে, ব্যাংকিং এর অনেক ঝামেলা আছে, অনেক ইস্যুস আছে যেগুলো বাংলাদেশ থেকে অবভিয়াসলি যদি আপনি চিন্তা করেন পেমেন্টটা করা ইজ নট ইজি। লেটস সে অ্যাবাউট আমেরিকা অর কানাডা, এইখানের জন্য আপনি যখন পেমেন্ট করতে যাবেন অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য টাকা দেওয়া লাগে, অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফিল আপ করার জন্য। তো অ্যাপ্লিকেশনটা আপনার ইন এসেন্স কিনতে হয়। ইউকেতে এরকম কিছু নাই, বাট তারপরেও আপনার ব্যাংকিং এর ডকুমেন্টসগুলো ক্লিয়ার থাকতে হয়। তো সেগুলো কি আমরা দেখি, ডিপোজিট। সো ফার্স্ট আপনি যখন পেমেন্ট করবেন, ফার্স্ট পেমেন্টটা হচ্ছে আপনার আনকন্ডিশনাল অফার পাওয়ার পর আপনার মেইন ডিপোজিটটা আপনি তখন দিবেন। লেটস সে দ্যাট কুড বি 4000 পাউন্ডস অর 6000 পাউন্ডস। সো ওই ডিপোজিটটা দিলে ইউনিভার্সিটি বেসিক্যালি নোজ যে আপনি সিরিয়াস স্টুডেন্ট এন্ড অবভিয়াসলি আপনি প্রসিড করবেন। সো তখন আপনার মানে আপনার জন্য যে প্লেসটা থাকে ওইটা টোটালি ওরা সরায় ফেলে। ফর এক্সাম্পল লেটস সে দেয়ার ইজ 100 সিটস अवेलेबल, আপনি যখন পেমেন্টটা করে দিবেন তখন তারা জানবে যে ওকে 99 সিটস अवेलेबल। ওকে, সো মেইনটেনেন্স ফান্ড ইজ বেসিক্যালি মনে করেন আপনি লিভিং কস্ট এন্ড আদার এক্সপেন্ডিচার, যেটা আপনার টিউশন ফি বাদে যেগুলো লাগে। সো দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইউকে হ্যাজ মেড দিস ভেরি ক্লিয়ার যে আপনার মেইনটেনেন্স ফান্ড ফর আ ইয়ার শো করতে হবে। ফর আ ইয়ার না, বি স্পেসিফিক, দ্যাটস 9 মান্থস। আমি রাফ ফিগারে বলি, রাউন্ড ফিগারে বলি। সো 12,500 ইনার অর লেটস সে ইনার লন্ডন অর আউটার লন্ডন। আপনি যদি 6,000 পাউন্ড ডিপোজিট দেন, বাকি যদি থাকে আপনার 6,000 পাউন্ড, লেটস সে ইওর টিউশন ফিস 12,000 রাইট, 6,000 আপনি দিয়ে দিলেন এন্ড 6,000 থাকে। সো এই 12,500 হবে আপনার মেইনটেনেন্স ফি ফর আ ইয়ার প্লাস another 6,000. So this is 18,000 pounds যেটা আপনার মেইনটেনেন্স ফান্ড হিসাবে রাখতে হবে, or আপনার স্টেটমেন্ট হিসাবে ব্যাংক স্টেটমেন্টে ওয়ান মান্থ আর কি ম্যাচিওর করতে হবে। ব্যাংক স্টেটমেন্টের কথাটা আমি মেইনটেনেন্স ফান্ডের সাথেই বলে দিলাম। বেসিক্যালি আপনার এটা হচ্ছে 1 মান্থ ম্যাচিউরিটি করতে হয়, যেটা আপনি ইমিগ্রেশন পারপাসেস এবং কাস্ট লেটারের জন্য ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এন্ড ইটস আ মাস্ট। ওকে, কাস্ট লেটারটা কি? কাস্ট লেটার বেসিক্যালি হচ্ছে আপনার it's basically the letter that you need to apply for a visa, tier 2 or general visa, student general visa. কাস্ট লেটার আসার আগে আমি একটা কথা জাস্ট বলে দিই, প্রি কাস্ট ইন্টারভিউ। সেটা হচ্ছে প্রি কাস্ট ইন্টারভিউটা হচ্ছে আপনার ইউনিভার্সিটি আপনাকে অ্যাসেস করবে, আপনাকে কিছু কোয়েশ্চেন্স জিজ্ঞেস করবে আপনার ইন্টারভিউতে, যে আপনি কতটুকু আসলে আপনার কোর্স এবং আপনার ইউনিভার্সিটির ব্যাপারে জানেন। এটা তারা ডিটারমিন করে। দিস ইজ বেসিক্যালি ডিউ ডিলিজেন্স ফর দ্য ইমিগ্রেশন পারপাস, যে আপনি একটা জেনুইন স্টুডেন্ট, আপনার অন্য কোনো মোটিভ নাই, আপনি ওখানে এসে থেকে যাওয়ার প্ল্যান করতেছেন না। তার জন্য তারা একটা প্রি কাস্ট ইন্টারভিউ নেয়। উই অবভিয়াসলি গাইড ইউ ফর দ্যাট। এখানের কোয়েশ্চেন্স গুলো আবার সিমিলার কোয়েশ্চেন্স আপনাকে ইমিগ্রেশনের জন্য জিজ্ঞেস করবে, ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন্স। সো এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স থাকে আপনার, যেগুলো মনে করেন যে আপনি যদি নিজের থেকে অ্যাপ্লাই করেন, লট অফ দ্য টাইমস ইউ ওয়ন্ট ফাইন্ড দ্যাট। মানে আপনি অবভিয়াসলি ইউটিউব ভিডিও দেখতে পারেন অথবা আপনি সার্চ করতে পারেন, বাট তারা ইম্পর্টেন্ট ম্যাক্সিমাম হয়তো 4টা কোয়েশ্চেন বলবে। ছোটখাটো যে সাইডে কিছু কোয়েশ্চেন আছে যেগুলোতে আপনি আটকে যেতে পারেন, সেগুলো কিন্তু আপনার অনলাইন কোথাও ইউজুয়ালি বলা হয় না বা শো করা হয় না। one of those questions could be আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারে যে ঠিক আছে আপনি এই ইউনিভার্সিটিতে আসতেছেন, আপনি থাকবেন কোথায়। সো লেটস সে ইউ সে ওকে, আই এম প্ল্যানিং টু লিভ উইথ মাই ব্রাদার অর আই হ্যাভ আ রিলেটিভ হিয়ার, অর আমি এখানে প্রাইভেট অ্যাকোমোডেশন নিছি। when you say private accommodation, তখন ওরা আপনাকে ফার্স্ট থিং জিজ্ঞেস করবে যে ঠিক আছে তোমার প্রাইভেট অ্যাকোমোডেশন যেখানে নিছো সেখান থেকে ইউনিভার্সিটিতে ট্রাভেল করার মানে what are the ways of you to travel. So obviously the general answer would be আপনি তখন চিন্তা করে বলবেন যে বাসে যেতে পারি, ট্রেনে যেতে পারি, or I can take a taxi or Uber etc. But when you say such answers, তখনই আপনার মনে করেন একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট হয়। সেটা হচ্ছে এটা তারাও জানে যে obviously এই পাবলিক ট্রান্সপোর্ট গুলো অ্যাভেলেবল। ইউ উইল হ্যাভ টু বি স্পেসিফিক অ্যাবাউট কোন বাস নিচ্ছেন, কত নাম্বার বাস নিচ্ছেন, এবং কোথায় চেঞ্জ আছে কোথায় চেঞ্জ নাই, এবং টোটাল রুটটা আপনার কতক্ষণ লাগতে পারে। সো এইসব ইন্টারভিউ কোশ্চেনের জন্য উই প্রিপেয়ার ইউ ফর অল দ্যাট।
ওকে, রিকোয়েস্টিং কাস্ট। সো কাস্ট রিকোয়েস্ট করার আগে আপনার কিছু ডকুমেন্টেশন দরকার হয়, যেমন হচ্ছে আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট। উইল রেফার ব্যাক টু দ্য ব্যাংক স্টেটমেন্ট। সেটা হচ্ছে আপনার মনে করেন আপনি যখন ডিপোজিট দিবেন, দ্য ফার্স্ট থিং ইউ নিড টু ডু ইজ স্টার্ট গ্যাদারিং ফান্ডস ফর আ মান্থ ইন আ স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট। স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্টটা সবসময় আমি প্রেফার করি, বিকজ দিস হ্যাজ মানে এটা হ্যাসেল কম। যদি আবার আপনার বাবা মার অ্যাকাউন্টে থাকে, সেটাতে আপনার আবার এক্সট্রা ডকুমেন্টেশন লাগে। So cash request করার আগে আপনার bank statementটা is always necessary to be, it needs to be ready before you request it. Request করার পর it usually takes some time. সবসময় ধরেন আপনার প্রসেসটা early আপনি স্টার্ট করলেন, বাট আপনি রিকোয়েস্ট করবেন, let's say আপনার কোর্স স্টার্টের জন্য 5 মাস আছে। তো এরকম যদি হয় তখন আপনি কাজ মানে রিকোয়েস্ট করবেন, বাট ওরা ওয়েট করবে, ওরা সাথে সাথে আপনাকে কাজ দিবে না। বিকজ কাজ পাওয়ার পর you'll have 3 months to apply for a visa. So এগুলোর কিছু প্রসিজার আছে যেগুলো ইউনিভার্সিটি ডিপেন্ড করে, and it's just এটা মানে look into it with the university or the agency you're applying to. Okay, so visa. TB test. TB test is basically আপনার tuberculosis. এটা হচ্ছে আপনার একটা নেসেসারি একটা টেস্ট, যেটা ইউকে গভর্নমেন্ট has made mandatory for any international students, especially from আমাদের রিজন থেকে। আই থিঙ্ক টিবি টেস্টের জন্য আপনার দুইটাই সেন্টার বাংলাদেশে আছে। সো গেটিং আ ডেট ফর দ্যাট ইজ মানে এটা আর্লি করে রাখলেও আপনার জন্য কোনো প্রবলেম নেই, এটা আপনি করে রাখতে পারেন ডিউরিং ইয়ার প্রসেস এনি টাইম। আমি অলওয়েজ সাজেস্ট করি টু ডু ইট আর্লি। ইন এনি কেস যদি ওদের ডিমান্ড বেশি থাকে, তখন আর দেখা যায় যে ডেট পাওয়াটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। যে ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে আপনি ভিসাতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না, একটু লেট হচ্ছে, বিকজ আপনার কাছে নেসেসারি ডকুমেন্টসগুলো নাই। সো টিবি টেস্টের জন্য একটা সেন্টার হচ্ছে আপনার সিলেটে, দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ ইন ঢাকা। আর এই দুটা ছাড়া আপনি অন্য কোথাও করতে পারবেন না। দিস আর ভেরিফাইড বাই দ্য ইউকে গভর্নমেন্ট। Okay, VFS হচ্ছে this is basically where you apply for submitting your documents for visa. তারা হচ্ছে আপনার বাংলাদেশে কোনো ব্রিটিশ এম্বাসি নাই, VFS acts as an agent. আগে যেমন আপনার দিল্লিতে যেতে হতো, এখন সেই ঝামেলাটা করতে হয় না। আপনি সিম্পলি VFS এ যাবেন, আপনি ডকুমেন্ট সাবমিট করবেন। If there is an interview, you'll have to sit for the interview and submit the documents. Health surcharge আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়, সেটা হচ্ছে this is something আপনার for example আসলে মানে আপনার হেলথ সার্চার্জটা হচ্ছে this is a certain amount of money that you pay for আপনার যতটুকু ডিউরেশন ইউকেতে থাকার জন্য, সেই টাইমটাতে আপনি ফ্রি পাবেন হেলথের জন্য, মানে আপনি জিপি সার্ভিসেস গুলা আর হসপিটাল সার্ভিসেস গুলা ফ্রিতে আপনি যেতে পারবেন। এনি ইস্যুস এক্সেপ্ট ফর ডেন্টাল ইস্যুস আপনি জিপি কে ভিজিট করতে পারবেন। সো সেটার জন্য একটা পেমেন্ট তারা রাখে, and it depends from আপনার কোর্সের উপর ডিপেন্ড করে এবং লেন্থের উপর ডিপেন্ড করে। সো it's always a good thing to check it beforehand যে কত লাগতে পারে। It can be as much as £1,000 or more, or sometimes less. So এটা চেক করে নেওয়াটা is always a wise thing. ভিসা ইন্টারভিউর জন্য যেটা আমি আগেও বললাম, আপনার কাস্ট লেটারে কথা বলার সময় যে কিছু কোয়েশ্চেন্স থাকে যেগুলা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ভিসা ইন্টারভিউতেও আপনার ছোটখাটো কোয়েশ্চেন ওরা জিজ্ঞেস করবে টু মেক শিওর যে আপনি জেনুইন স্টুডেন্ট। সো এমনও যদি হয় যে আপনাকে একদম আপনি রোবটের মতন একদম কথা বলছেন উইথ মানে দ্য এক্সপেক্টেড কোয়েশ্চেন্স, ওইখানের ভিতর ওরা আপনাকে এমন কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারবে ডিপেন্ডিং অন ইউর অ্যান্সার, যেটা হয়তো আপনার উত্তর নাই। তো ওইটা সেভাবে প্রিপেয়ার করে নেওয়াটা আসলে ইজ অ্যাকচুয়ালি সামথিং দ্যাট আ লট অফ স্টুডেন্টস ক্যান নট ডু। এই কারণে মনে করেন আপনার ভিসা রিজেক্ট হতে পারে, অ্যান্ড ভিসা রিজেক্ট হলে আবার আপনার ডেট নিয়ে আবার যেতে হবে। অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য টাইমস দেখা যাবে যে আপনি যদি ভিসা রিজেক্ট হন, আপনার টার্মটা মিস হয়ে যাবে, আপনি ডেফার করতে হবে অ্যাপ্লিকেশন। সো ইউ হ্যাভ টু ওয়েট ফর দ্য নেক্সট সেমেস্টার, অ্যান্ড তখন আপনাকে আবার ইউনিভার্সিটি ক্লাস লেটার দিবে। ওকে, প্রি ডিপার্চার এসেনশিয়াল প্যাকিং, এটা খুবই আই থিঙ্ক স্পেশালি তাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট যাদের মনে করেন কারোর আত্মীয় স্বজন বা মানে ফ্রেন্ডস মানে দে ডোন্ট হ্যাভ এনিওয়ান ইন দ্য ইউকে, তারা জানে না যে আসলে কি কি নিতে হবে। এটার জন্য আমরা অবভিয়াসলি আমরা এটা আমাদের সাথে ডিসকাস করে নিতে পারেন, আপনি আমার সাথে পার্সোনালি কথা বলে নিতে পারেন যে ভাই কি কি নিবো বা দিস এন্ড দ্যাট। বিকজ আমি যখন গিয়েছি আই ফেসড মানে অনেক ইস্যুস ফেস করেছি রিগার্ডিং হোয়াট আই ক্যান টেক এন্ড হোয়াট আই ক্যান নট। ব্রিফলি যদি বলি, ইফ ইউর আ স্মোকার, অনেক সময় এটা হয় যে স্টুডেন্টস, আমি যেটা এয়ারপোর্টে অনেকবার দেখেছি যে স্টুডেন্টস মনে করেন টেক আ লট অফ সিগারেটস,
নেওয়ার পর they get a fine because they do not know the immigration rules গুলা কি কি। They're only allowed to take one carton. অনেকে নিয়ে যায় 3-4 কার্টুন নিয়ে যায় দুবাই থেকে, দেখে যে ওকে প্রাইসেস আর চিপ, দে জাস্ট বাই আ বাঞ্চ লোড এন্ড দেন নিয়ে যায়, ওখানে কি আপনার একটা ফাইন ধরা পড়ে আর কি তার হাতে। সো এরকম কিছু এসেনশিয়াল প্যাকিং আছে যেগুলো আপনি নিতে হবে। ক্লোদিং এর ব্যাপারে আমি জাস্ট বলবো ট্রাই টু টেক as many clothes you can from here because clothes মানে ওখানে it's very expensive. আপনি এখানে ব্র্যান্ড ছাড়া কোনো আলাদা ইয়ে পাবেন না, which makes it very difficult. ভালো কিছু যদি পড়তে চান it's going to cost as minimum as 20 pounds. হ্যাঁ, cheaper options আছে which is Primark, but Primark is something that does not, it does not provide the quality. So আমি prefer করবো যে always buy clothes from Bangladesh if you can. That will also help you save a lot of money in the future. Okay, so the documentations যেগুলো আপনি নিতে হবে, you won't need your birth certificate, but আপনার পাসপোর্ট obviously আপনার লাগবে, আপনার কাস্ট লেটার লাগবে, এছাড়া আপনার ব্যাংকিং কিছু জিনিস লাগতে পারে। সো এইগুলো আপনার আগের থেকে একটা প্রি চেকলিস্ট বানিয়ে নেওয়া is a wise thing. A lot of the universities these days also provide you that, so it will be a good advice for you to, মানে for me to give you that আপনারা এটা চেক করে নিন আর কি, যে আপনাদের চেকলিস্টে কি আছে, এসেনশিয়ালস প্যাকিং এ বা ডকুমেন্টেশন কি কি নেওয়া লাগবে, সেগুলো ইউনিভার্সিটিও প্রোভাইড করে, অ্যান্ড অ্যাজ এজেন্সি উই ডু দ্যাট অ্যাজ ওয়েল। অ্যাকোমোডেশনের ব্যাপারটা হচ্ছে দিস ইজ সামথিং দ্যাট আ লট অফ পিপল ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড। তারা মনে করে যে ওকে ইউনিভার্সিটি অ্যাকোমোডেশন আছে, আমরা ওইটাতেই ইয়ে করবো। আচ্ছা, কিছু আমি এখানে সাইডে কথা বলে রাখি, ইফ ইউর financially restricted, in that case আপনার ইউনিভার্সিটি অ্যাকোমোডেশন ইজ নট আ ভেরি গুড অপশন। কারণ হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অ্যাকোমোডেশন ফার্স্ট অফ অল ইজ এক্সপেন্সিভ। আপনি থাকতে পারেন ইফ ইউ ক্যান অ্যাফোর্ড ইট, ইটস অলসো মানে আপনার অনেক টাকা সেভ করবে বিকজ ট্রাভেলিং এর আপনার কোনো কস্ট নাই। এক্সটার্নাল যদি আপনি ট্রাভেল করেন তখনই আপনার কস্টটা বাড়বে, এছাড়া আপনার কোনো কস্ট থাকবে না। বাট হাউএভার আপনি ইউনিভার্সিটি অ্যাকোমোডেশন গুলোর ব্যাপার হচ্ছে ইটস অলওয়েজ শেয়ারিং, মানে শেয়ার কিচেন, শেয়ার বাথরুম। If you want a personal bathroom, you'll have to pay more money. These are very cramped spaces because অনেক ছোট জায়গায় অনেকগুলো স্টুডেন্ট রাখার তারা চেষ্টা করতেছে। So with that said, accommodation in the university is not for everyone. মানে আমি যখন এটা দেখেছি I definitely knew it wasn't for me. Private accommodation এর জন্য if you have someone, আপনি তাদের সাথে কথা বলে রাখতে পারেন, অথবা আপনি যদি রিলেটিভ থাকে for immigration purposes and for everything else আপনি তাদের অ্যাড্রেসটা ইউজ করতে পারেন, পরবর্তীতে ওখানে গিয়ে আপনি খুঁজে নিতে পারেন। এছাড়া আমাদের সাথেও কথা বলতে পারেন, we can help you to find a private accommodation. প্রাইভেট অ্যাকোমোডেশনের আরেকটা জিনিস বলে রাখি, আপনাদের যদি রিলেটিভ ওখানে না থাকে, a lot of the cases যেটা হয় যে আপনার গ্যারান্টার চায় তারা, যে ল্যান্ডলর্ড সে আপনার থেকে একটা গ্যারান্টি চাবে বা গ্যারান্টার চাবে, who can basically tell them যে ঠিক আছে, in any case if the student or the applicant is unable to pay, তখন গ্যারান্টারটা আপনার জন্য পে করে দিতে পারবে, মানে he has that level of income. So not anyone can be a guarantor. So in that with that being said, আপনি যদি আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করেন, আমরা আপনাকে বেসিক্যালি we help you secure all that, ওইভাবে আপনাকে হেল্প করে দিতে পারবো আর গাইড করে দিতে পারবো যেটা আপনার নেসেসারি হবে। ওকে, আমরা আপনাদের জন্য কি কি করতে পারবো, what does Silaxia do for you? Okay, so the first thing, আমরা obviously আপনার জন্য অ্যাপ্লিকেশন এবং আপনার জন্য ইউনিভার্সিটি এবং the right program ওইটাও সাজেশন আমরা দিতে পারবো। Also when we look at your files, আমরা আপনাকে সাথে সাথে অ্যাসেসমেন্ট করে বলে দিতে পারবো যে ওকে given your results and everything, আপনার সব ডকুমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে we can tell you okay, there are these universities that you can apply to and these are the courses that they offer. So সেভাবে আপনাদের জন্য এই ইয়েটা ন্যারো হয়ে যায় আর কি, মানে ইউকেতে there is like thousands of universities and খোঁজাটা অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। সো আপনার যদি আমি মানে আপনার এলিজিবিলিটির যদি কথা বলি, সেই ক্ষেত্রে যদি আপনাকে আমি চয়েসেস দিয়ে দিই যে ঠিক আছে আপনি 4টা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে পারতেছেন and these are the courses they offer, আপনার সময়টা কিন্তু এখানে অনেক সেভ হয়। রাইট প্রোগ্রামের ব্যাপারেও ওটা আমি বলে দিলাম আর কি, যে ওখানে যখন আমি আপনাকে দিব আর অবভিয়াসলি টেল ইউ যে আপনার কোর্সেস কি কি আছে, ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর, কম্পিউটিং এর উপর, all that. ওকে, কনসালটেশনস যেটা আপনার বেসিক্যালি আপনার যদি কোনো রিকোয়ারমেন্ট থাকে যে না আমি ইউকেতে পড়তে যেতে চাই বাট আই ওয়ান্ট ইট ইন আ স্পেসিফিক সিটি,
ধরেন আমি লিডসে পড়তে যেতে চাই অথবা আমি লেস্টারে পড়তে যেতে চাই, তো তখন ওই হিসাব করেও আমরা আপনাকে ইউনিভার্সিটি প্রোভাইড করতে পারবো। ঠিক আছে, আমাদের এই ইউনিভার্সিটি আছে ওখানে, এখানে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন দিস এন্ড দ্যাট। সো উই উইল ডু এনিথিং ফর ইউ, মানে আপনার ওই স্পেসিফিকেশনটা যতটুকু পসিবল আমরা মিট করার চেষ্টা করি। Okay, so this is something that we have been doing for some time. Amra, although January, for example, a lot of universities started with their own internal test, যেটা আস্তে আস্তে তারা withdraw করে ফেলতেছে, because এটা দেখা যাচ্ছে যে অনেক স্টুডেন্ট বুক করে as it's free and then they decide okay আমি পরীক্ষা দিব না, বা কোনো কারণে সে দিতে আসেনি বা করতে পারছে না। সো ইন এসেন্স যেটা হচ্ছে তাদের ইউনিভার্সিটির কস্ট কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে ট্রাইং টু রিক্রুট মোর স্টুডেন্ট। সো আপনার দেখা যাচ্ছে যে মানে যাকে পরীক্ষা মানে যে অ্যাসেসর থাকে তাকে একটা পেমেন্ট দিতে হচ্ছে রিগার্ডলেস আপনি পরীক্ষা দেন কি না দেন। সো উই এনকারেজ ইউ টু সেট ফর আইএলস, বিকজ আইএলস এর ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি যদি একবার আইএলস দেন সেকেন্ড টাইম ইটস ভেরি ইজি, আপনি 2 বছর পর এক্সপায়ার হয়ে যাবে, এন্ড ফিউচারে যদি আপনার দেওয়া লাগে আমি শিওর আপনার পড়াশোনা আর করা লাগবে না ফর আইএলস। সো একবার দিলে সেকেন্ড টাইম আপনার জন্য ইজি। And in any case, আপনি যদি আমাদের সাথে অ্যাপ্লিকেশন করেন, আমরা যদি আপনি যদি এখন আইএলস দেন, if you keep your receipt, we will refund you for that. We refund it through basically ধরেন আপনি যখন ডিপোজিট দিবেন বা ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট টিউশন ফি দিবেন, তখন আমরা ওই অ্যামাউন্টটাকে কনভার্ট করে আমরা পেমেন্ট করে দিব ফ্রম আওয়ার লন্ডন অফিস। Obviously we assist with your application. আপনি যদি বলেন যে না ভাই আমি অ্যাপ্লিকেশনটা নিজে ফিল করতে চাই, so that you can you're sure আপনি মেন্টাল পিসে থাকেন যে ঠিক আছে কোনো মিস্টেক হয় নাই, বা অন্য কেউ করলে একটা অনেকের হয় যেটা যে আমি চাই না অন্য কেউ করুক, বিকজ তারা আসলে মানে they're worried about it, and হওয়ারই কথা। We help you with everything that you need. So ওইভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন থেকে শুরু করে A to Z যা আছে ইউকে যাওয়া পর্যন্ত we help you with that. আপনার ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন্স বলেন, অথবা আপনি যদি ইন্টারনাল ইংলিশ টেস্ট দিতে চান সেটার ব্যাপারে যদি আপনি কোনোভাবে হেল্প চান আমাদের কাছে, যে ভাই কি আসতে পারে, ওয়াট আর দ্য কন্টেন্টস, কোথায় দেখবো কি দেখবো, এগুলা A to Z জিনিস আমরা বলে থাকি আপনাদেরকে। প্রিকাস এবং ভিসা ইন্টারভিউ আগেও আমি বলেছি, আরেকবার বলে দিচ্ছি যে উই গাইড ইউ, একদম ইন্টেন্স ভাবে আপনাকে গাইড করে দিব ফর এনি সর্ট অফ ইন্টারভিউ। তো আপনি ইউকে যাওয়া পর্যন্ত যা যা ইন্টারভিউ আছে, ইমিগ্রেশনে কি জিজ্ঞেস করতে পারে অথবা ভিসা ইন্টারভিউর জন্য কি কি কোশ্চেন করতে পারে, হাউ টু অ্যান্সার দেম, হোয়াট টু সে এন্ড হোয়াট নট টু সে, এগুলো আমরা ক্লিয়ারলি আপনাকে মেনশন করে দিই। Okay, so as we have our offices in London as well, আপনি পোস্ট ভিসা কনসালটেশনের জন্য সেখানে ভিজিট করতে পারবেন, অথবা আপনি যদি আমার সাথে কানেক্টেড থাকেন obviously you can call me up anytime and ask me যে আপনি যদি মানে যাওয়ার পর কোনো কিছু লাগে ওয়ার্ক রিলেটেড, অথবা আপনি যদি আমার প্রিভিয়াস কিছু কানেকশনস ইউজ করতে চান যে ভাই আপনার কাছে কি আপনি কোথাও আমাকে রেফার করতে পারবেন নাকি ফর আ জব, অল দ্যাট, এইগুলা জিনিস নিয়ে আমি আপনাকে পার্সোনালি মানে আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে পার্সোনালি হেল্প করি। I point the way out, especially if you're staying in London. Okay, so tips and tricks. These are some of the things that আপনি কোথাও কোনো ওয়েবিনার বা অনলাইন সার্চ করে অনেক সময় পাবেন না, অনেক কিছু পাবেন আবার অনেক কিছু পাবেন না। I'll obviously share some of those things. Okay, working 20 hours per week. This is basically your legal right. আপনি যখন এখানে স্টুডেন্ট হিসেবে যাবেন আপনার লিগ্যাল রাইট থাকে টু ওয়ার্ক 20 hours per week. এখানে আমি ছোট্ট একটা মানে ট্রিক বলে দিই, অলওয়েজ ট্রাই টু মেক শিওর যদি আপনি ব্যাচেলর স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন আপনি তখন আপনার হয়তো কোনো রেস্টুরেন্ট অথবা কোনো মানে ওই লেভেলের আর কি আপনার নন স্কিল জব করতে হবে। If you're working in McDonald's for example, always try to make a good connection with your manager because he is the person who can help you. আপনি যদি তার সাথে ভালো কানেকশন করতে পারেন সে আপনাকে অনেক সময় অনেক কিছুতে হেল্প করতে পারে। আচ্ছা, কিভাবে হেল্প করতে পারে একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিই। লেটস সে আপনি 20 আওয়ার্স পার উইক আপনি কাজ করবেন, রাইট? এখান থেকে কিন্তু আপনার প্রতিটা শিফট ধরেন 8 আওয়ার্স হবে, তার থেকে 1 ঘন্টা বা 30 মিনিটস আপনার ব্রেকে চলে যাবে, ওই ব্রেকটা আপনার ম্যান্ডেটরি, আপনি নিতেই হবে। সো সেখানে আপনি পুরোপুরি 8 আওয়ার্সে টাকাটা কামাই করতে পারবেন না, বাট ইফ ইউ টক টু ইউর আপনার ম্যানেজারের সাথে আপনি যদি ভালো কানেকশন করতে পারেন, হাউ হি ক্যান হেল্প ইউ ইজ আপনাকে 9 ঘন্টার শিফট দিতে পারবে, যেখানে হচ্ছে আপনি 1 ঘন্টা ব্রেক পাবেন বাট 8 আওয়ার্স আপনার পেইড থাকবে, অথবা 8.5 আওয়ার্স আপনি কাজ করতে পারবেন। সো ইটস অলওয়েজ আ গুড আইডিয়া টু মানে কানেক্ট উইথ ইউর ম্যানেজার অর লাইন ম্যানেজার যেই থাকে আপনার, তার সাথে কানেকশনটা করা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইটস অলসো ইউজফুল, তারা আপনাকে ফিউচারে অনেকভাবে অনেক জায়গায় হেল্প করতে পারবে।
অলসো আরেকটা জিনিস আমি বলে দিই অ্যাবাউট দিস, আপনি কোর্স যতক্ষণ ইউনিভার্সিটি খোলা আছে এবং আপনার কোর্স অনগোয়িং, এই টাইমের ভিতরেই আপনি 20 আওয়ার্স কাজ করতে পারবেন। যখন আবার লেটস সে সামার ভ্যাকেশনে ইউ হ্যাভ দ্য রাইট টু ওয়ার্ক ফুল টাইম, 40 আওয়ার্স আপনি কাজ করতে পারবেন। সামার ভ্যাকেশন অ্যাট টাইমস ইজ অলসো 5 months। সো এটাও অনেকে জানে না, তারা হয়তো দেখা যায় যে ছুটি পায়, 1 মাস কাজ করে দেশে চলে আসে। আই ডিডন্ট নো দ্যাট মাইসেলফ ফর দ্য ফার্স্ট ইয়ার। সো পরের বছর থেকে আই ডিসাইডেড যে ওকে একটু কম বা দেরি করে দেশে আসি। Okay, so the point was actually there, working during your vacation. Oh, also, আপনি যখন আপনার মানে এই জিনিসটা আপনার প্ল্যান করে রাখা আগের থেকে ইজ অলওয়েজ এ গুড আইডিয়া, বিকজ আপনি অনেক সময় দেখবেন যে আপনার ম্যানেজাররা আপনি যেখানে কাজ করতেছেন, ইফ ইটস আ বিজি প্লেস, স্পেশালি ইফ দ্য স্টোর ইজ অ্যারাউন্ড আ ট্রেন স্টেশন সেন্ট্রাল লন্ডনে, সেই ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন যে তারা সবসময় মানুষ নিচ্ছে। সো এরকম জায়গায় যদি আপনি কাজ করে থাকেন, ইন দ্যাট কেস ইটস অলওয়েজ আ গুড আইডিয়া টু টেল ইউর ম্যানেজার যে স্যার আই এম অ্যাভেলেবল ফ্রম এই তারিখ থেকে এই তারিখ পর্যন্ত আমি ফুল টাইম কাজ করতে পারবো, আমার ইউনিভার্সিটি বন্ধ। তারা তখন আপনাকে একটা লেটার রিকোয়েস্ট করবে টু কনফার্ম দ্যাট ফ্রম ইউর ইউনিভার্সিটি, অ্যান্ড ইউ ক্যান টেক ইট ফ্রম ইউর স্টুডেন্ট সার্ভিসেস। ওকে, এক্সট্রা ইনকাম আপনারা এখানে কিছু টিপস এন্ড ট্রিক্স আমি দিয়ে দিই। 20 আওয়ার্সে আপনি বলতে গেলে ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু লিভ। আপনার যদি এক্সট্রা কোনো ইনকাম না থাকে, সেই খরচে আপনি যদি পুরো সবকিছু চালাতে চান, এটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। সো এক্সট্রা কিছু ইনকাম আপনি করতে পারবেন। সেটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল দ্য মোস্ট কমন ওয়ান, ক্যাশ ইন হ্যান্ড জবস। এটা ওয়াইডলি অ্যাভেলেবল। আপনি যে কোনো শহরে যান, গো টক টু আ চিকেন শপ ওনার, অর মানে আপনি দেখতেছেন যে কিছু সেল করে একটা জেনারেল স্টোর, সেখানে গিয়ে আপনি কথা বলেন, আপনাকে ক্যাশিয়ার অথবা তাদের লোক লাগে যে শেলফ স্টাফ, এই ধরনের জবগুলোতে আপনি দেখা যাবে যে দিনের টাকাটা দিনেই পেয়ে যাচ্ছেন। তো একটু রেট কম হয়, বাট এগুলা করাটাও আপনার জন্য মানে অফ টাইমে আপনি যদি করতে পারেন, দ্যাটস ওয়ান থিং ইউ ক্যান ডু, ক্যাশ ইন হ্যান্ড জবস। সেকেন্ড জিনিসটা হচ্ছে আপনার অলওয়েজ বাইং এন্ড রিসেলিং এর একটা ব্যাপার থাকে। ফর এক্সাম্পল, আমি যেটা নিজে করেছিলাম, আই টুক সাম অনন্যা থেকে বেসিক্যালি কিছু ক্লোদিং নিয়ে গিয়েছিলাম, যেগুলো অ্যাডিডাসের, and I sold those in eBay for a profit. It took some time, but I made a profit out of it as well. So এরকম খুঁটিনাটি কিছু আপনি জিনিস আছে যেগুলো করতে পারবেন। বাট বি অ্যাওয়্যার যে কয়েকটা জব থাকে যেগুলো কন্ট্রাক্টরের আন্ডারে থাকে। ফর এক্সাম্পল, জব অফার যখনই আপনি পাবেন, মেক শিওর যদি ক্যাশ ইন হ্যান্ড জব না হয়, it's always a good idea to look at the contracts, তারা কি হিসাবে আপনাকে স্পেসিফাই করবে if you're working for them. If it's a contractor type of job which is non-exclusive, ওগুলা আপনি করতে পারবেন না। If you're found doing that, you are basically breaching your terms and conditions of your visa. So always be careful about that. But ছোটখাটো অনেক কিছুই আপনি অনলাইন খুঁজে করতে পারবেন। There's always stuff like আপনি, and this is real, ইউনিভার্সিটি থেকেও এরকম অফার দেয় যে ঠিক আছে একটা সার্ভে বা এটা কমপ্লিট করো and you can enter for a draw. Always do that because you don't know your chances of winning it. So that is always a good idea. Most of the students ignores that kind of email. So আমি যেটা দেখেছি, it's a very small percentage of people in the university who will take that time to fill up a survey. But অনেক সময় আমার ফ্রেন্ড কিছু ছিল যারা এরকম করতো, তারা 100 পাউন্ডের একটা অ্যামাজন ভাউচার পেয়ে গেছে। So Amazon থেকে you can actually buy off anything that you need. That could be your grocery shopping বা ক্লোদিং, যেটা দরকার হয় সেটা আপনি অ্যামাজন থেকে ওই ভাউচারটা ইউজ করে আপনি স্পেন্ড করতে পারবেন। ওকে, মানি ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে আমি অনেক বেসিক্যালি দিস ইজ ভেরি কমপ্লিকেটেড, বাট আই উইল টেক আ ভেরি শর্ট টাইম টু টেল ইউ সামথিং অ্যাবাউট ইট। সেটা হচ্ছে অলওয়েজ ট্রাই টু ওপেন আ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট when you are there. ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যখন খুলবেন, ডু নট ওপেন আ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ইন দ্য বিগিনিং, মানে অনলাইন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলবেন না আর কি। ট্রাই টু ভিজিট আ ব্রাঞ্চ। আচ্ছা, ফার্স্টে এটা ক্লিয়ার করে দিই যে অনলাইন ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলো কি আর ব্রাঞ্চ যাদের আছে তারা কি। So majority of the banks in the UK are obviously আপনার ব্রাঞ্চ অপারেট করে, so they're like the best ones to go to. সেখানে আপনার ফর এক্সাম্পল বার্কলিজ আছে, স্যান্টান্ডার আছে, then there's a few more like Lloyds and everything. এগুলার আপনি মনে করেন যে ওদেরকে অনলাইন আপনার রিকোয়েস্ট করতে হবে ফর আ ডে, যেই টাইমে ওরা আপনাদের সাথে বসে কথা বলবে, আপনি ডিটেলস নেবেন, অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য যা যা লাগে সেগুলো ওরা আপনাকে গাইড করবে এইভাবে। সো একটা টাইম নেওয়া লাগে ওদের থেকে, which is usually around 1 month. তো যাওয়ার আগের থেকে যদি আপনি এটা
করে রাখেন, ইটস অলওয়েজ এ গুড আইডিয়া। তাহলে আপনার ওয়েট করতে হলো না, অ্যান্ড ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছাড়া অনেক কিছু আপনার ডিলে হয়ে যাবে। ফর এক্সাম্পল, আপনি যদি যাওয়ার পরপরই জব নেওয়ার প্ল্যানিং এ থাকেন, সেই ক্ষেত্রে আপনি ধরেন জব নিলেন, অ্যান্ড জব যেখানে কাজ করেন তারা উইকলি পেমেন্ট করে, লেটস সে। তো উইকলি বা 2 উইক পরে যদি তারা পেমেন্ট করে, তাহলে আপনি যদি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট না থাকে, আপনাকে চেক দিবে, উইচ ইন্টার্ন, যেটা অনেকে দেখে না আসলে, বিকজ আপনি ওই যে চেকটা যে নিচ্ছেন, এই চেকটা নিয়ে আপনি আবার এক জায়গায় যেতে হবে, যে টাকাটা উঠাতে হবে। সো দিস ইজ সামথিং দ্যাট ইজ কস্টিং ইউ মানি, বাট আপনি মানে এটা আসলে অনেকেই খেয়াল করে না। তো এরকম ছোট ছোট জিনিস যদি আপনি হ্যান্ডেল করতে পারেন, ইট বেসিক্যালি ডিক্রিজেস ইউর কস্ট। আচ্ছা, আরেকটা কথা আমি ইন দ্য বিগিনিং বলেছিলাম, যে ট্রাই টু টেক আ লট অফ ক্লোথস সো দ্যাট ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বাই ক্লোথস when you're in the UK। সেটা যদি করেন, এখানে আই ক্যান গ্যারেন্টি ইউ যে আপনি অ্যাটলিস্ট 100 to 200 pounds আপনি সেভ করতে পারবেন every 3-4 months, because আপনার if you already have clothes, you don't have to buy new ones essentially। ঠান্ডার দেশ একটু, সো ঠান্ডা কাপড় নিয়ে যেতে পারেন। এর সাথে যদি মানে ঘরে পরার যেগুলো জামা কাপড় মানুষ বলে, ওগুলা আমি সাজেস্ট করবো যে না নেওয়াটা, কারণ ওগুলা প্রাইমার্কে 1 pound করে পাওয়া যায়, ইটস ভেরি চিপ। মানি ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে আরেকটা জিনিস বলে দিই, লট অফ দ্য স্টুডেন্টস ডোন্ট নো দ্যাট দে, মানে ব্যাংকিং এর যে কিছু ফ্যাসিলিটিস থাকে, সেটা কি কি। আপনি যখন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নিবেন, আপনি আপনার ডেবিট কার্ডটা নর্মালি কিছুদিন চালানোর পর আপনি আবার একটা ওদের সাথে ইন্টারভিউ অথবা একটা ডেট নিতে পারেন, যেখানে আপনি ওদের কাছে ক্রেডিটের ব্যাপারে কথা বলতে পারেন। ক্রেডিটটা কি, ইটস আপনি ক্রেডিট কার্ড নিতে পারেন, অথবা আপনি ওভারড্রাফটের জন্য জিজ্ঞেস করতে পারেন, অথবা আরো কিছু ফ্যাসিলিটিস আছে, সেগুলো আপনি ওদের সাথে কনসালটেশন করে নিতে পারেন। বাট এগুলো সহজে ওরা দিতে চাবে না, ইউ হ্যাভ টু কনভিন্স দেম। a lot of the students think it's a hassle and they don't want to do it, but এটার কিছু অ্যাডভান্টেজেস আছে। লেটস সে আপনি একটা ক্রেডিট কার্ড নিলেন, ক্রেডিট কার্ডটা নেওয়ার পর আপনি এই ক্রেডিট কার্ডটা যদি নর্মালি ইয়ে করেন, অপারেট করেন, লেটস সে আপনি খরচ করলেন, বাট মান্থ এন্ডে আপনি কাইন্ডলি সেই টাকাটা আবার ফিল আপ করে দিলেন। দিস ইন টার্ন হেল্পস ইউ বিল্ড আপ ক্রেডিট স্কোর। ক্রেডিট স্কোর বিল্ড যদি আপনার ভালো থাকে, in a lot of cases you can get EMI facilities or monthly মানে payment in monthly options। সো ফর এক্সাম্পল, আপনি যদি ফোন নিতে চান একটা নতুন, or let's say অনেক সময় এরকম হয় আপনি ল্যাপটপ নিয়ে গেছেন, বাট আপনার ল্যাপটপ for some reason it has gone bust, এখন আপনার নতুন একটা কিনা লাগবে, but you don't have that amount of money altogether, তখন আপনার ক্রেডিট স্কোরটা বেসিক্যালি হেল্প করবে টু গেট আ ল্যাপটপ ইনস্ট্যান্টলি। আপনি একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ টাকা ডিপোজিট হতে দেওয়া লাগবে, বাট বাকিটা আপনি মান্থলি ইউ ক্যান চুজ ওভার 12 months, 24 months to 6 months, এটা আপনি চুজ করে নিতে পারবেন, which actually helps a lot of people if you need something urgently, and especially stuff that cost money. Okay, পড়াশোনার বাইরে যা যা করতে পারবেন, that is traveling outside the UK. This is an experience that if you're a student or if you're thinking about going to the UK, I would suggest that এটার সব সময় আপনি যদি ট্রাভেলিং এর ইয়েতে থাকেন আর কি, that's something you like, always take advantage of it, because UK থেকে মনে করেন যে আপনি let's say বার্সেলোনা যেতে যাচ্ছেন, tickets can cost as cheap as 20 pounds, which is মানে আপনার বলতে গেলে somewhere around 2000 to 2500 টাকা। সো এরকম একটা টিকিট যদি আপনি পান, ওয়াই নট। ভিসা ফিজে আপনার মিনিমাম কস্ট, আপনি 200-300 পাউন্ডে 2 থেকে 3 দিন ঘুরে আসতে পারবেন, and it's an experience that you cannot get anywhere else. It's very nice, আপনি অনেক জায়গা ঘুরতে পারবেন, এইভাবে অনেক দেশ ঘুরতে পারবেন। আর যদি মানে লং টার্মের জন্য ভিসা অ্যাপ্লাই করেন, লেটস সে 1 মান্থের জন্য সেনজেন ভিসা যদি অ্যাপ্লাই করেন, এক ভিসাতে আপনি অনেকগুলো দেশ ঘুরে আসতে পারছেন ইউরোপে। ফর এক্সাম্পল, বার্সেলোনা, অস্ট্রিয়া, জার্মানি, এটসেট্রা। সো এই জিনিসটা a lot of people don't know how to do। ভিসার জন্য দাঁড়াতে তারা অনেক ভয় পায়, বাট ওখান থেকে ভিসাটা পাওয়া ইজ আরো ইজিয়ার। Okay, so I think এখন I can give the floor to any viewers who has any questions. Okay, Bhaiya. So thank you so much for that wonderful presentation. It was very informative. আমাদের একটা প্রশ্ন আসছে, if you would look at it. What is the approximate minimum wages for part-time jobs? Approximate minimum wages for part-time jobs. Okay, I have already covered that. এটা নিয়ে যদি এটা ডিপেন্ড করে আপনার বয়সটা কত। আপনি যদি 25+ হন, সেই ক্ষেত্রে আপনি মানে ওদের যে মিনিমাম ওয়েজ থাকে, যেটা এখন আই থিঙ্ক 891 হচ্ছে 8 pounds and 91 pence।
বাট আপনি যদি একটু ইয়াং হন সেই ক্ষেত্রে এটা ভ্যারি করবে। এটা ইটস অলওয়েজ গুড টু চেক আউট অ্যাট, মানে আপনি মিনিমাম ওয়েজ লিখে সার্চ করলেই চলে Okay. আসবে। এন্ড ইউজুয়ালি আপনার যা যা ইনফরমেশন লাগবে, a lot of the information is available at gov.uk. Okay. Great. আরেকটা question ছিল ভাইয়া, do you think they would ever need GRE or GMAT for applying to the UK? নো, ইউকেতে জিআরই জিম্যাট এর কোনো দরকার নেই। আপনার বেসিক্যালি যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আইএলস। আইএলস এবং ইউকেভিআই আইএলস। আপনি যদি ইউকেভিআই আইএলস থাকে সেটার প্রায়োরিটি অবভিয়াসলি ইউনিভার্সিটিতে একটু বেশি থাকে। আইএলস এর অনেক ডিফারেন্ট টাইপ অফ আইএলস আছে। রিসেন্ট ওয়ান ইজ আইএলস ইন্ডিকেটর, যেটা আমাদের দেশে আসলে অ্যাভেলেবল না, বাট অ্যাজ উই ওয়ার্ক উইথ আদার ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস তাদের জন্য এটা অ্যাপ্লিকেবল। বাট স্টিল বলে দিচ্ছি যে ইদার আপনি একাডেমিক আইএলস দিতে পারেন, যেটা আমি প্রেফার করি না। ইফ ইউ আর অ্যাকচুয়ালি প্ল্যানিং টু গো ফর ইউকে, সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আপনার ইউকেভিআই আইএলস টা ইউজ করা ইজ দ্য বেস্ট থিং। কারণ কোনো কারণে লেটস সে আপনার মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট প্রত্যেকটা ব্যান্ডে 5.5 থাকে, আপনি যদি 5 স্কোর করেন সেই ক্ষেত্রে ইউকেভিআই আইএলস দিয়ে আপনি প্রি-সেশনালে ঢুকতে পারবেন। সো আই প্রেফার applicants using UKVI IELTS. Okay, great. So ভাইয়া আরেকটা question ছিল যে do you think students would still be able to avail scholarships just with the IELTS, অন্য কোনো কিছু না দিয়েও? হ্যাঁ, আপনি যে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি ইন্টারনাল টেস্ট অ্যাভেলেবল থাকে, ইউ ক্যান অলওয়েজ টেক দ্যাট। সেই ক্ষেত্রেও আপনি যদি আপনি স্কলারশিপের জন্য এলিজিবল থাকেন, ইউ ক্যান রিকোয়েস্ট দেম ফর দ্যাট এজ ওয়েল। Okay, great. We are going to open the floor to our viewers if any of them have any questions to ask. We're going to try our best to answer them. Okay, in the meantime, আপনার as you were talking about refunding the IELTS, is there a specific kind of pathway that students should choose when they approach Selexia যাতে তারা এই রিফান্ডটা পায়? If you talk a bit more about that. Okay, we do have, as any other company, we do have some terms and conditions. আমরা Yeah. যদি আপনি আইএলটিএস টা ইউজ করে সাকসেসফুলি আপনাকে স্টুডেন্ট হিসেবে সেন্ড করতে পারি, সেই ক্ষেত্রে আমরা খালি আপনাকে রিফান্ড করব। Right. লেটস সে আপনাকে আমি সাথে সাথে জিনিসটা রিফান্ড করব না। দ্য রিজন বিহাইন্ড দ্যাট ইজ দিস ইজ দ্য কস্ট উই আর বেয়ারিং। আপনাকে যদি আমি সাথে সাথে টাকাটা দিয়ে দিই এন্ড কোনো কারণে যদি আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা সাকসেসফুল না হয়, ওই খরচটা অবভিয়াসলি অ্যাজ আ কোম্পানি আমরা নিতে চাবো না, রাইট? Definitely. In which case আমরা সেটা only রিফান্ড করব towards your tuition fees. Okay. যদি আপনি সাকসেসফুল হয়ে যান, আপনি ভিসা পেয়ে যান বা আপনি চলে যান, তারপরে যদি আপনি একটা ডিফারেন্ট ভাবে এটা ডিসকাশন করতে চান যে আই ডোন্ট ওয়ান্ট ইট ইন মাই বলে টিউশন ফিজ এর মাধ্যমে আমি চাই না, আমাকে ক্যাশটা দিলে ভালো হতো, সেটাও আমি আপনাকে অ্যারেঞ্জ করে দিতে পারবো। Okay, great, excellent. ভাই আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল, would Selexia help like the process with all universities, including the ones such as like the high tier ones like Oxford and whatnot? আচ্ছা, এখানে কিছু ব্যাপার আছে। রাসেল গ্রুপ ইউনিভার্সিটি হয়তো নাম শুনেছেন আপনারা, ঠিক আছে? তাদের ইউনিভার্সিটিগুলো ইজ অলওয়েজ মানে ইন আ ভেরি গুড র্যাঙ্কিং। উই ডু নট ওয়ার্ক উইথ রাসেল গ্রুপ। হাউএভার, এটা আমি প্রথমেই কভার করে দিয়েছিলাম যে whenever you are applying to an agent, it's always best to know যে তারা কি অফার করতে পারবে আপনার জন্য। So it's always best thing, মানে the best thing is আপনি যে তাদের সাথে কথা বলেন, go to their office, তাদের ভিজিট করেন, জিজ্ঞেস করেন যে ওকে তাদের সাথে আপনাদের ডিরেক্ট কন্ট্রাক্ট আছে। আরেকটা এখানে ছোট অ্যাডভাইস দিয়ে দিই, আমি বাংলাদেশে আসার পর এবার জাস্ট দেখলাম যে there's a whole bunch of agencies মানে just popped out of nowhere, এরা ছিল না। আমার পার্টনার বাকি যারা দুজন আছে, one of them has 10 years experience in this industry and the other one has 10 sorry, একজন 15 years, একজন 10 years under their belt. So having said that, আমরা অনেক এজেন্সির নামও কখনো শুনিনি, but they just opening up. আচ্ছা, এটার ব্যাপারে কিছু আমি কথা বলে দিই। নট ডিরেক্টলি এজেন্টস উইথ দ্য ইউনিভার্সিটিস, তারা বেসিক্যালি যেভাবে অপারেট করে ইজ দেয়ার সাব এজেন্টস টু আদার এজেন্সিস। এটা আমাদেরও মনে করেন আছে, উই হ্যাভ সাব এজেন্টস, তাদের সাথে আমরা এটা কন্ট্রাক্ট এগ্রিমেন্ট শেয়ার করি। সো আমি সাজেস্ট করবো আপনাকে যে গো টু এজেন্সি, যদি আপনার যেতেই হয়, যারা ডিরেক্টলি ইউনিভার্সিটির সাথে কথা বলে বা ইন ডিরেক্ট কন্ট্রাক্ট উইথ ইউনিভার্সিটি। সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে অনেক কিছু আছে যেটা আমরা
মনে করেন যে আপনাকে আপডেট ধরেন আপনার লাগবে, I have a contact person in that university and I can directly contact you. In Right. general যেটা হয় আপনি admissions এ ইমেল করবেন and ওরা ধরেন যে একটা করে মানে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ বেসিসে ওরা কোয়েরি গুলা সলভ করবে। In our case Right. আমাদের এটা দরকার নেই, আমরা সুন্দর মতন একটা স্টুডেন্টের কোনো ইস্যু থাকলে we mail that to our partner university and we have a person who is basically there to help us help the students. তারা আমাদেরকে একটা ইয়ে দিয়ে দেয়, গাইডেন্স দিয়ে দেয় Great. অথবা আপডেট দিয়ে দেয়। Okay, amazing. There was another question. Selexure যে partner universities গুলো আছে, would Selexure offer any kind of discounts if the student wanted to go to particularly those partner universities? হ্যাঁ, আমরা যাদের সাথে কাজ করি, the partner universities we have, we don't work outside our partner universities. আমরা ডিরেক্টলি তাদের সাথেই কাজ করব। এখন যে ডিসকাউন্টের কথা বলছেন আমি এটা আগেও বলেছি, আরেকবার ক্লিয়ারলি বলে দিই, there's scholarships we can offer and then there's fee waivers. আপনি দুটো একসাথে নিতে পারবেন, যে কোনো একটা আপনার যেতে হবে। আপনি স্কলারশিপ পান দেন ফরগেট অ্যাবাউট দ্য ফি ওয়েভার। হ্যাঁ, ফি ওয়েভার তখনও অ্যাপ্লিকেবল থাকতে পারে ডিপেন্ডিং অন দ্য টার্মস এন্ড কন্ডিশনস অফ কোন ইউনিভার্সিটি। সেটা হচ্ছে আপনি যদি ফুল পেমেন্ট করেন তখন তারা হয়তো £500 অথবা £1000 অফ দিতে পারে। দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট। বাট আপনি এটাও বোঝা লাগবে যে মোস্ট অফ দ্য ইউনিভার্সিটিজ ইন দ্য ইউকে দে পাবলিক ইউনিভার্সিটিজ বাট দে ট্রাইং টু মেক ends meet, মানে তাদেরও একটা খরচ আছে। সো ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট ইজ বেসিক্যালি their way of paying for their expenses. So তারা যতটুকু পসিবল ততটুকুই করবে, এর বাইরে করবে না। That's why I did mention যে look at external sources for scholarships. Like Aga Khan is one of the best ones to look at. Is Aga Khan scholarship available for UK universities right now? Yes, it is. আমি যে ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছি সেটা হচ্ছে আপনার নর্থহ্যাম্পটন ইউনিভার্সিটি। It is I think selected কিছু ইউনিভার্সিটির জন্য available. Northampton is one of them. Northampton is basically in a lot of আপনার যেমন British Council offers you scholarship as well. তাদের সেই লিস্টেও Northampton available আছে. So it's always a good idea to look into external sources for scholarships. Okay, excellent. So we're gonna wait for a few more questions if they pop up. And in the meantime, Bhai, is there anything that you would like to add? I don't know. I've been speaking for a long time, but hey, if anyone is interested to know about my personal experience of studying in the UK, I'm sure they would love to know. Yeah. So I bought something with me in the office today for this purpose. I just wanted to show this to them. This was my university badge or card, per se, because ID so card, this yeah. something it expired 2020, but I still kept it because ETA was everything for my university. This, for example, আমার এন্ট্রি আমি ইউনিভার্সিটি ঢুকতে পারবো না উইদাউট দ্যাট কার্ড। নাও এখন আপনি চিন্তা মাথায় আসতে পারে যে ওকে কেউ হয়তো ঢুকতে দিবে না, রং। ফর এন্ট্রি মানে ফর ইউ টু এন্টার দ্য ইউনিভার্সিটি আপনার একটা কার্ড দরকার হয়, সেটা হচ্ছে এই কার্ডটা। আপনি ট্যাপ করবেন এন্ড দরজাটা খুলবে। আপনি ক্লাসে যাবেন, অ্যাটেন্ডেন্স রেকর্ড করার জন্য আপনি এটা আবার ট্যাপ করবেন, আবার হবে। This has a good memory for me. Also যারা যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করছেন তাদের জন্য আমি বলতে পারবো যে this is an experience that will always be there and এটা আপনাকে অনেকভাবে হেল্প করবে। how মানে কিভাবে আমি বলতেছি, you will find a lot of ideas. Let's say আপনি পড়াশোনা করে you want to come back to বাংলাদেশ, আপনি বাংলাদেশে কিছু করতে চান, you find a lot of things there যেগুলো বাংলাদেশে নাই। মানে বাংলাদেশ বলতে গেলে it's still developing, right? আমরা এটা এখনো কনসিডার করি ডেভেলপিং কান্ট্রি and they're already developed country. So আপনি ওখান থেকে অনেক কিছু আইডিয়া নিয়ে বাংলাদেশে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন বা ওটা নিয়ে চিন্তা করতে পারবেন। অলসো যদি কাজ করেন, দিস ইজ সামথিং, মানে এটা যে আপনার লাইফ কিভাবে চেঞ্জ করবে এটা আমি আপনাকে এক্সপ্লেইন করতে পারবো না। মানে ওয়ার্কিং ইজ সো ইম্পর্টেন্ট বিকজ মাই ফার্স্ট জব ওয়াজ ইন দ্য ইউকে। I waited for 2 months basically. 2 মাস আমি ওয়েট করার পর I got my first job in McDonald's. Believe me, I think I applied to more than 1,000 jobs undergrad student হিসেবে। তখন আমার যে সিভি ছিল, সিভিতে আমি যে কি লিখতাম এটাও জানতাম না। However, I still applied for 1,000 jobs, got rejected from all of them until I applied to McDonald's. McDonald's আমাকে নক করে আমাকে বললো যে okay, come in for an interview. I was very nervous and everything.
তো যে দেখলাম দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি নাথিং, মানে তারা জাস্ট একটা, ইটস জাস্ট আ ফর্মালিটি। আপনাকে বসাইলো, বসায় দুটো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করলো, তিন চারটা কথা বললো, বলে ঠিক আছে তুমি কিছু খাবা। I'm like, ইন্টারভিউতে আসলাম, তারা খাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করতেছে, হ্যাঁ শিওর। সো আই টুক আউট অফ মাই, একটা ড্রিঙ্ক নিলাম, এন্ড ইটস জাস্ট ফ্রি, মানে তারা দিয়ে দিল আমাকে। I'm like, do I have to pay for it? And they're like, nah. I'm like, wow, okay. So what I didn't know is, acha, this is also an important thing. If it's your first job or if you're working at a restaurant, আপনার শিফটের মাঝখানে যে ব্রেকটা থাকবে, they offer you food, they provide you food. So আপনার ওইখানের খরচটা, মানে আপনি যতক্ষণ কাজ করবেন, আপনার খাওয়া দাওয়ার খরচটা নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। এটা this is something about you, they will give you food, or আপনি যদি কোনো অফিসেও কাজ করেন, ফ্রি কফি, ফ্রি দিস, মানে অনেক কিছু থাকে কাজের মধ্যে। So আচ্ছা, it's a different thing, I think. great, great. And also, you were talking a lot about traveling. I think everyone would be very interested in that, right? Traveling is an Yeah, I was. experience. I mean, yeah. Unfortunately, আমি আমার পার্সোনাল কিছু, মানে অনেক কিছু আমি করতে পারি নাই যেটা আমি আগে জানতাম না। No one, or মানে I didn't get those advice from anyone. I believe the reason I'm in this industry, মানে এখন আমি যে কাজটা করতেছি, what I want is, আমি পার্সোনাল কিছু এক্সপিরিয়েন্স ইয়েতে আমি স্টুডেন্টদেরকে হেল্প করতে চাই। Obviously, that's why we offer our free services, right? We take the money from through commission from other universities. আচ্ছা, যাই হোক, so coming to the point, it's ট্রাভেলিং এর ব্যাপারটা। ওখানে আপনি যদি ট্রাভেল করতে পছন্দ করেন, ফর মি আই এম রিয়েলি ইনটু ট্রাভেলিং। আমার গাড়ি চালাতে খুব ভালো লাগে, আমার গাড়ি চালাতে যেতে কোথাও ভালো লাগে। তো ওইটার ব্যাপারে আমি মনে করেন যে ফার্স্ট থেকে আই ডিড নট নো কিভাবে কি করতে হবে, আর ইফ আই এম এলিজিবল টু ড্রাইভ ইন দ্য ইউকে। প্রথম বছরটা, although I had my Bangladeshi license, I couldn't utilize it to the best. Right. বাংলাদেশি লাইসেন্স নিয়ে যদি আপনি যান, আপনি এক বছর সেখানে গাড়ি চালাতে পারেন। But আচ্ছা, আচ্ছা। at the same time, আপনার মাথায় রাখতে হবে যে you have to know the rules and regulations, কিভাবে গাড়ি চালাতে হয়। It's always best to have someone next to you who can guide you through that while driving. তো গাড়ি ভাড়ার থেকে শুরু করে অনেক কিছু আমি মনে করেন আমি লেট জানতে পেরেছি। I also visited a few Schengen countries while I was in the UK. I went to Barcelona for the first time. Although Schengen countries গুলো আমি আগেও অনেক ঘুরেছি। আমার I have family in Austria. অস্ট্রিয়াতে অনেকবার আমি ঘুরে এসেছি, তারপর জার্মানি, আশেপাশে যা যা ছিল, চেকোস্লোভাকিয়া, all that. I've visited all that. However, আমি স্পেনে কখনো যাইনি, so I got that opportunity to apply from UK, and visa খুবই কুইকলি তারা দিয়ে দেয়। আমি যখন গেলাম, so I had a lot of international friends who were like, okay, how did you get the visa? And once I told them the procedure is this and that, তারা দেখলাম যে পরে, মানে the next month they did their visa and just went for ফ্রান্স, প্যারিসে ঘুরে আসলো, এটা সেটা। তো খুবই ইজি আর কি এইসব ব্যাপারগুলো, যে কোনো জায়গায় খুবই ইজি। আপনি ওখান থেকে এম্বাসিতে যদি ভিসা নেন, তারা আপনাকে ওইভাবে ট্রিট করে না যেখানে আমাদেরকে বাংলাদেশে ট্রিট করে। সো আই থিঙ্ক আ লট অফ স্টুডেন্টস টেক দ্যাট অ্যাডভান্টেজ। Okay, Bhaiya, if you're okay with it, we can take a final question and then slowly start wrapping things up. Yeah. Bhaiya, pandemic or post-pandemic এর কি এই পুরা প্রসেসটার কোনো implications আছে that you would like to highlight? আচ্ছা, প্যান্ডেমিকের ব্যাপারটা যখন আসছে, আমরা তো রিসেন্টলি এখন আবার চলে যাচ্ছি আপনার শাটডাউনে। সো শাটডাউনে যখন চলে যাবো, ফিউ থিংস টু রিমেম্বার, যে যারা আইএলস এর জন্য চিন্তা করতেছেন বা অ্যাপ্লাই করে ফেলছেন, ইটস অলওয়েজ বেস্ট টু কন্ট্যাক্ট দেম, এন্ড এটা তারা কিভাবে ডিল করবে তাদের থেকে একটা পরামর্শ নিয়ে রাখা। আইএলসটা অনলাইনেও দেওয়া যায়। আমি প্রেফার করবো আপনার যদি টাইপিং কুইক থাকে, অনলাইনে পরীক্ষাটা দিয়ে দেওয়া, এটা এই অপশনটা আপনার যেতে। আইএলস এর জন্য আরেকটা আমি সাজেশন দিব ফর আওয়ার অ্যাপ্লিকেন্টস, যদি কেউ চিন্তা করে থাকে, অলওয়েজ অ্যাপ্লাই থ্রু ব্রিটিশ কাউন্সিল। ব্রিটিশ কাউন্সিলের জন্য মানে আপনাকে অনেক, আই থিঙ্ক দে ক্যান হেল্প ইউ। আমি পার্সোনালি 2বার আইএলস দিয়েছি, অ্যান্ড 2বারই I got the same score. I got 7, and that's all without studying. A lot of the students don't have many English medium background, so তাদের ক্লাস করা লাগে। They can contact you for that. I think you'll be able to help them out with that. But at the same time, the British Council provides you a lot of what do you call it, like facilities and stuff like that. Right. কিছু বলে দিই যে আপনারা যারা ইউকে এর জন্য রেডি হচ্ছেন বা যাওয়ার প্ল্যান করতেছেন, it's always a good idea to take what do you call it, to get vaccinated, both shots.
what that Okay. can help you, এখানে আপনার যা যা ট্রাভেল রেস্ট্রিকশন থাকবে, যেমন এখন হচ্ছে আপনারা যদি স্টুডেন্ট যায় উইদাউট দ্য ভ্যাকসিনেশন, দে হ্যাভ টু কোয়ারেন্টাইন ফর 12 days. সেটার জন্য তারা কস্ট চার্জ করে about 1700 pounds, which is hefty. Right. আপনি Exactly. যদি ভ্যাকসিনেটেড থাকেন তাহলে এই কস্টগুলো আপনি ওয়েট করে চলে যেতে পারবেন, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বি কোয়ারেন্টাইন। আরেকটা জিনিস আমি বলে দিই যে ব্রেক্সিটের ব্যাপারে অনেকে অনেক কিছু হয়তো শুনেছেন, আমি আই এম নট শিওর ইফ আ লট অফ পিপল আর অ্যাওয়্যার, বাট দিস ইজ বেসিক্যালি, আমি পার্সোনালি মনে করি দিস ইজ গুড ফর দ্য পিপল ফ্রম আওয়ার রিজন, মানে ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ যারা বলেন, বিকজ আই গট মাই ফার্স্ট ডেস্ক জব, যেটা আমি আর কোনো ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টকে নিতে দেখতে পারি নাই। My first desk job was in Canary Wharf, One Canada Square. So it's one of the major buildings. আপনি লন্ডনে গেলে this is a place যেখানে আপনি যাবেন বা আপনি চোখ পড়বে। It's Canary Wharf, মানে it's basically আপনার Wall Street of New York, right? So এখানে অফিস করা মানে হচ্ছে it's a big deal, and undergrad student থাকা হিসাবে একটা ডেস্ক জব পাওয়া, it's also another big deal. হ্যাঁ, আপনি পেতে পারেন data entry operators and all that, এগুলা খুবই rarely, মানে you don't get well paid এখানে। এখানে ওদের আপনার মনে করেন যে টাইমও থাকে, আপনি যদি এক্সট্রা কাজও করতে চান সেটাও তারা প্রোভাইড করতে পারবে না। আচ্ছা। I had that opportunity to work there because of, I think mostly because of Brexit. এরকম অপরচুনিটিস আরো আসবে সামনে, বিকজ অ্যাজ ব্রেক্সিট ইজ বিং ফাইনালাইজ, দে উইল নিড হাই স্কিল পিপল, যারা মানে যাদের স্কিল আছে কোনো ফিনান্সিয়াল সেক্টরে ওর এনএচএস এর জন্য আপনার আলাদা একটু সিস্টেম। বাট হ্যাঁ, ব্রেক্সিটের পর আরো অপরচুনিটিস পপ আপ করবে যারা ইউকেতে অলরেডি থাকবে। সো ইটস এ গুড টাইম টু ইনভেস্ট মানি টু স্টাডি দেয়ার। ওদের দেশের কোর্স পড়ে আপনি ওখানে যদি থাকার একটা চিন্তা ভাবনা করেন, that is also available. You can also switch to any visa from আপনি যদি স্টুডেন্ট থাকেন, আপনি PSW করার পর যদি আপনি একটা স্পন্সর্ড কোম্পানি পান who can sponsor you for a tier 2, তাহলে ওখানে বসেই আপনি সুইচ করে ফেলতে পারবেন, যেটা আগে ছিল না। এন্ড আরেকটা জিনিস আমি বলে দিই, যারা ধরেন যে ব্যাচেলার স্টুডেন্ট, মাস্টার্স কোর্স মানে ব্যাচেলারের পর দে আর অলসো প্ল্যানিং টু ডু মাস্টার্স, আগে তাদের একটা ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখানো লাগতো, সেটা এখন লাগে না। যদি আপনি ওখানে অলরেডি থাকেন, ব্যাচেলার্স করেছেন, আপনি ডিরেক্টলি ওখানে অ্যাপ্লাই করে মানে করে ফেলতে পারবেন উইদাউট দ্য হ্যাসেল অফ শোয়িং দ্যাট ইউ হ্যাভ ব্যাংক ম্যাচুরিটি 28 days এর, বা টাকাটা আপনার ব্যাংকে আছে, দেখানো ছাড়াই আপনি কোর্সে এনরোল করতে পারবেন। Great. All right. So since we're not getting any more questions right now, so এখানে আমরা আজকে wrap up করি. So thank you so much, Bhaiya, for your wonderful presentation as well as all the Glad to help. information you did for us. Thank you for I think it was a huge help to everybody. Truly, there are so many things that I myself learned because I'm also a prospective student who wants to go abroad. So thank you so much, Bhaiya, for your time and everything that you did for us today. And I hope that also pay a little bit about how you would expect students to contact Selexia, if you would just brief on that. Okay, so for anyone, আপনি যদি Selexia সার্চ করেন বা Selexia এডুকেশন ঢাকা লিখে সার্চ করেন গুগলে, আমাদের অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার, এন্ড ইটস অলসো মাই ফোন নাম্বার, যে নাম্বারটা দেওয়া আছে, আপনি ডিরেক্টলি আমাকে ইদার ওই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপে নক করতে পারেন। ওখানে নক করলে আপনি আমার থেকে যদি পার্সোনালি কথা বলতে চান, দ্যাট I can help you with. এটা অবভিয়াসলি আমার হোয়াটসঅ্যাপ বিজনেস, মানে business WhatsApp, sorry. But I do also have a UK number which I'm using on another WhatsApp. সেটাতেও আপনি মানে আমার সাথে যোগাযোগ করে নিয়ে নিতে পারেন for one-to-one sessions. And I'm always doing that. স্টুডেন্টদেরকে আমি মানে যারা অ্যাপ্লিকেন্ট বা তারা সিলেকশনে আসুক কি না আসুক, whatever information they need, আমি সেটা প্রোভাইড করি without মানে hoping যে আমাদের থ্রু দিয়ে আসবে. So do not hesitate for anything. My number is obviously in the website. So আমাদের ওয়েবসাইটে হচ্ছে www.selectia.co.uk. সেখানে গেলেও আপনি আমাদের ডিটেইলস পাবেন। আমি always prefer to do call me directly because I prefer talking over the phone rather than just typing or emailing. Yeah, I think everyone's gonna keep that in mind. All right, thank you so much for today, Bhaiya. So we're gonna wrap up our session here today. Everybody who have been with us for all this time, thank you so much for your time, as well as we hope you carried something out of this. And if you have any further questions, আপনাদের কোনো কিছুর জন্য যদি reach করতে হয়, as Bhaiya said, you can
contact Selexia, and then they will be there to give you first-hand assistance. So thank you so much. We are going to end our webinar here today. This was Sasmin Tarin from the Hunger Games, and we're going to see you again soon. Thank you.